Jai Jinendra, everyone. My name is Apurva Bhansali, and I am the Southwest Region Vice President for Jaina and a member of the Jaina Executive Committee. I am also honored to be the co-convener of the 2027 Jaina Convention, which will be held on July 2nd through 5th of 2027 in Dallas, Texas. Today, I would like to, on behalf of Jaina leadership and the executive committee and various Jaina committees across the board, we would love to extend our heartfelt welcome to Paras Bhai for accepting our invitation to speak and enrich our knowledge on Jainism on the occasion of Chaitra Mas Ayambil Oli. I would like to introduce Paras Bhai as a renowned Jain scholar, and he has extensive experience in teaching and imparting Jain knowledge to across the world. He has imparted Jain knowledge to 200 plus sadhus and sadhvi Marasai. He has mentored and guided Diksharthis regarding Achar and other matters related to Sanyam Jivan. He has conducted Anjan Shalaka Pratishta Mohotsav at various places across India, and he has anchored numerous Diksha programs. He has also conducted Jain classes to various Jain sanghs across Mumbai and managed shibirs at various places across Maharashtra. He has also conducted Parushan Parva Aradhana at the national level across India and at the international level, which includes Bangkok, Kampala, Africa, Kobe, Japan, San Francisco, and Washington, D.C., and he has been doing this for the last 19 years. In addition, he has conducted various pujans, including Siddha Chakra, Adhar Abhishek, Gautam Labdi, Ashta Prakari, 108 Parshva Padmavati, Navgrah, Lagu Shanti Snatra, Panch Kalyanak, Bar Vrat, and many, many more. His knowledge on various Jain Shastras includes but is not limited to many of our Jain various spiritual and sacred texts. So now I would like to give the mic to Paras Bhai. Thank you very much for gracing us with your lecture today. Thank you. Namo Arihanta Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Uvajjayanam Namo Loye Savvasahunam Eso Pancha Namukkaro Savvapavappanashano Mangalanam Cha Savvesim Padamam Havai Mangalam Mangalam Bhagavan Viro Mangalam Gautama Prabhu Mangalam Stulibhadradya Jaina Dharmostu Mangalam Namo Durvara Ragadi Vairivara Nivarine Arhate Yoginathaya Mahaviraya Taine Omkaram Bindu Sanyuktam Nityam Dhyayanti Yogina Kamadam Mokshadam Chaiva Omkaraya Namo Namah Pannage cha Surendre cha Kausike Pada Sansprushi Nirvishesha Manaskaya Sri Veera Swamine Namah Kalyan Pad Parama Sruta Ganga Himachala Viswambhoja Ravim Deva Vande Sri Gyata Ajnana Timirandhanam Jnanam Jana Salakaya Netramunmiritam Yena Tasmai Sri Gurave Namah Tasmai Sri Gurave Namah અનંત ઉપકારી અનંત કલ્યાણને કરનારા તારક તીર્થંકર શ્રમણ ભગવાન મહાવીર સ્વામી આ સંસાર સમુદ્રથી તરવા માટે અને મોક્ષ સુખની પ્રાપ્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે ધર્મ તીર્થની સ્થાપના કરી. નવપદની આંબિલની હોળીનો આજે ચોથો દિવસ. ઉપાધ્યાય પદની આરાધના. વિનય ગુણને ધારણ કરતા ઉપાધ્યાય. આજનો આપણો ટોપિક છે વિનય અને વિનયન. આ બે પ્રકારના ગુણોને ઉપાધ્યાયજી કેવી રીતે ફોલો કરે છે અને બે પ્રકારના ગુણોથી કેવી રીતે જૈન શાસનમાં શોભે છે તેની કેટલીક વિચારણા આજના સ્વાધ્યાયમાં કરશું. અદ્ભુત જૈન શાસનની નવપદની હોળીના દિવસો દરેકે દરેક તપસ્વીઓ સુખ શાંતાપૂર્વક આરાધના કરી રહ્યા છે.
ઉપાધ્યાયજી ભગવંતની આરાધના કરતા કરતા સુખ સૌભાગ્યનું નિમિત્ત આપણા બધા સાથે જોડાયેલું છે. ઉપાધ્યાય જૈન શાસનમાં આચાર્ય જેમ રાજા છે, તો ઉપાધ્યાય તે મંત્રી છે. રાજા રાજગાદીથી શોભે. રાજાની રાજગાદી પર રાજા બહુ મજાથી રાજ્ય કરતો હોય. રાજા રાજગાદી પર બેસીને બહુ સરસ મજાની કાર્યસેવા કરતો હોય. પરંતુ આ કાર્યસેવા ત્યારે જ સફળ બને કે જ્યારે એની પાસે શોભાયમાન મંત્રીઓ, બુદ્ધિશાળી મંત્રીઓ હોય, પ્રજ્ઞાવાન મંત્રીઓ હોય, વિદ્વત મંત્રીઓ હોય, ત્યારે એ ઉપાધ્યાયની ત્યારે એ મંત્રી સ્વરને કારણે રાજગાદીમાં બેઠેલો રાજા શોભે છે. આવા એક ઉપાધ્યાય પદ પર બિરાજી એવા મહામંત્રીઓને કારણે આ જૈન શાસનની શોભા બહુ અદ્ભુત છે. આ જૈન શાસનની અંદર એટલા માટે ઉપાધ્યાય ભગવંતનો વર્ણ લીલો બતાવ્યો છે. લીલો એટલે લીલોછમ, ગ્રીન. જૈન શાસને ગ્રીન રાખવાનું જો કાર્ય કોઈએ પણ કર્યું હોય તો ઉપાધ્યાયજી ભગવંતે કર્યું છે. અને એ ઉપાધ્યાયજી ભગવંતની ગ્રીનાશને કારણે, લીલાછમ વાતાવરણને કારણે આખા જૈન શાસન અદ્ભુત, આનંદિત અને લીલુંછમ છે. ઉપાધ્યાય એ બહુ ઊંચું પદ છે. ઉપાધ્યાય એ કોઈ નાનું પદ નથી, પણ જૈન શાસનનું ગુપ્ત, ગંભીર અને અદ્ભુત અદકેરું પદ છે. સાધુ અને આચાર્ય આ બંને વચ્ચેનું બ્રિજનું કામ જો કોઈ પણ કરતું હોય, જોડાણ કરવાનું કામ જો કોઈ પણ કરતું હોય તો ઉપાધ્યાયજી ભગવંતો કરે છે. કારણ કે સાધુ અભ્યંતર શાસનની અંદર છે, આચાર્ય અભ્યંતર સાથે બાહ્ય શાસનની સેવા કરે છે. ત્યારે ઉપાધ્યાયજી ભગવાન સાધુ અને આચાર્યનું જોડાણ કરીને સંઘ અને શાસનની સેવાને અદ્ભુત સાચવે છે. એમ સમજી લેજો, ઉપાધ્યાયની જવાબદારી એટલી અદ્ભુત છે કે કદાચ કોઈ મુમુક્ષુ તૈયાર થયો હોય, સાધુ પદને યોગ્ય બની ગયા હોય, સાધુ જીવન લેવા માટેનો તલસાટ અદ્ભુત, સંસારી પક્ષે એમના સંસારી માતા પિતા દીકરાને દીક્ષા આપવા માટે તૈયાર થઈને હાથ જોડીને વિનંતી કરવા માટે તત્પર હોય. મતલબ કે મુમુક્ષુ તૈયાર છે, માતા પિતા તૈયાર છે, બધું જ સરસ તૈયાર હોય, અને તેઓ આચાર્યને વિનંતી કરે કે મારા દીકરાને દીક્ષા માટે મુહૂર્ત હવે કાઢો, અમારે એમને દીક્ષા આપવા માટે તત્પર છીએ, અમારે એમને દીક્ષા આપવી છે. ત્યારે આચાર્યગણ ઉપાધ્યાયજી ભગવંતને પૂછશે. ઉપાધ્યાયજી એટલે એ પોસ્ટ છે કે તમે બધા સાધુનું ધ્યાન રાખો છો, તમે એમની જવાબદારીને વહન કરો છો, તો શું આપણે એમને દીક્ષા આપીએ? જો ઉપાધ્યાયજી ભગવંત એમ કે ના, જૂના સાધુઓ જે આવ્યા છે એ લોકો હજુ સેટ નથી, અને નવાને જો જોડશું તો ઘડતર કરવામાં તકલીફ પડશે, તો તેઓ કદાચ ના પાડે તો એ કદાચ દીક્ષા 6 મહિના લંબાવી પણ પડે, તે લંબાવવાનો અધિકાર ઉપાધ્યાયજી ભગવંત પાસે છે. મંત્રીની જેવું કાર્ય કરીને જૈન શાસનની શોભાયમાન ઘટનાને અને આચાર્યના બેકબોન બનીને જે રીતે જૈન શાસનની શોભા આપે છે, આપણે એમની કલ્પના ન કરી શકીએ. એવા ઉપાધ્યાયજી ભગવંત, જેને એમ કહી શકાય સૂત્રની બેંક. સૂત્રો એટલે કેવા સૂત્રો? આગમ ગ્રંથોના ગ્રંથો એમની પાસે અદ્ભુત હોય. અને એટલે તમે સતત સાંભળ્યું હશે, આચાર્ય અર્થની વાચના આપે, ઉપાધ્યાય સૂત્રની વાચના આપે. આ મર્યાદા છે. આચાર્યની વાચના અને ઉપાધ્યાયની વાચનામાં આટલો ફરક છે. સૂત્રની મુખ્યતા રાખીને વાચના આપે તે ઉપાધ્યાય, અર્થની મુખ્યતા રાખીને વાચના આપે તે આચાર્ય. પછી ક્યારેક જરૂર પડે ત્યારે આચાર્ય સૂત્રની પણ વાચના આપે, ઉપાધ્યાય અર્થની પણ વાચના આપે, એવું એકાંત નહીં. મુખ્ય સિદ્ધાંત અર્થની વાચના આચાર્ય આપે અને સૂત્રની વાચના ઉપાધ્યાય આપે. અને એટલા માટે જ્યારે જ્યારે આપણે પૂજા સંગ્રહમાં પૂજા ગાઈએ છીએ ત્યારે ઉપાધ્યાયજી ભગવાનની ઓળખ આવે છે. તું તો પાઠક પદ મન ગરહો રંગીલે જીવડા. ઉપાધ્યાયજી ભગવંતે પાઠક કીધા છે. પાઠકનો અર્થ છે ભણાવનાર. જૈન શાસ્ત્રના સાધુ ભગવંતો દીક્ષા લે, તેમને ભણાવવાનું ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય જો કોઈએ પણ કરવાનું હોય તો પાઠક એક. અને પાઠક જ્યારે ઉપાધ્યાયજી ભગવંત પાઠક બનીને જ્યારે એ પોતે ભણાવે, એટલે સાધુઓ સંસ્કૃત પ્રાકૃત માગધી સૌરસેની પૈસાચી ભાષામાં તૈયાર થાય. લિપિ દેવનાગરી વગેરે લિપિઓને ઓળખ કરવામાં હોશિયાર બને. પ્રાચીન 10મા 11 12 13 14 15 16 સૈકાઓની લિપિને ઓળખી શકે. લિપિઓને ઓળખ્યા પછી તેનું સંશોધન અને સંપાદનના કાર્યમાં આગળ વધે, જેને કારણે જૈન શાસનની જે વિરાસત અને જૈન ધર્મના અને જૈન સિદ્ધાંતના જે અવમૂલ્યન કરી શકાય ન હોય, પણ જેનું મૂલ્યાંકન આંકી શકાય તેવા પ્રાચીન અર્વાચીન ગ્રંથો, એનું સંરક્ષણ, એનું સંમાર્જન અને તેનું અદ્ભુત ઉપાર્જન કરવાનું કાર્ય આ સાધુ થકી કરાવવાનું કામ ઉપાધ્યાયજીના શિર મોરે જાય છે. માટે તો ઉપાધ્યાયજી ભગવંત માટે અદ્ભુત શબ્દ મૂક્યો, પાઠક. અને એ પાઠક એટલે ખાલી માત્ર ભણાવનાર પાઠક નથી, ઘડતર કરી શકે, ભણાવી શકે, એને જવાબદારી સોંપી શકે એટલું જ નહીં,
સાધુને ત્યાં સુધી તૈયાર કરે કે સાધુ ભણી ગણી બધી રીતે તૈયાર થઈ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ અને વીર્ય પાંચે આચારમાં ચુસ્ત, દ્રઢ અને બહુ ભાવનાશીલ બની ખુમારી અને ખમીરી પૂર્વક પોતાના જીવનમાં સ્વાધ્યાય વગેરેના માધ્યમથી 12 વર્ષનો સૂત્ર સ્વાધ્યાય, 12 વર્ષનો અર્થ સ્વાધ્યાય અને 12 વર્ષનો દેશાટન કરીને અનુભવ સ્વાધ્યાય કરી 36 વર્ષે આચાર્ય પદને યોગ્ય ભરી શકે ત્યાં સુધીની તૈયારી ઉપાધ્યાયજી ભગવાન કરતા હતા. ભુવનમાનું સમુદાયની અંદર જયગોશ્રી દાદાના સમુદાયમાં થોડા વર્ષો પહેલા કાર પામ્યા ઉપાધ્યાય વિમલસિંહ વિજયજી હતા. શું એમનો ઠાર, સંયમ જીવનની શું પરિણતિ, અલ્પ શિષ્ય નહીવત, પરંતુ એમના મુહૂર્ત દરેકે દરેક આચાર્ય ભગવંતો એમને પૂછાવે અને વિમલસેન મહારાજ જે મુહૂર્ત આપે આંખ બંધ કરીને સ્વીકાર કરે. સક્સેસ એન્ડ સક્સેસ, કોઈ ચિંતા નહીં કરવાની. એટલું નહીં દીક્ષાર્થીઓના દીક્ષાના મુહૂર્ત, એટલું નહીં દરેક મહાત્માના ચાતુર્માસ પ્રવેશના મુહૂર્ત, એટલું નહીં દરેકના લોચના મુહૂર્ત, નવા સાધુને પાત્રા લેવાના મુહૂર્ત, નવા સાધુઓના સ્વાધ્યાયો ચાલુ કરવાના મુહૂર્ત, દરેક વસ્તુ મુહૂર્તને આધીન હોય છે. એટલા બધા મુહૂર્તો આપ્યા જૈન શાસનમાં કે મારા ખ્યાલ પ્રમાણે મારા જન્મ પછી આટલા બધા મુહૂર્ત આપનારા મહાત્માઓ પ્રાય મેં જોયા નથી. પ્રાય એટલા માટે કહેવું પડે કે આપણને કદાચ ખબર ન હોય, પણ આટલા બધા મુહૂર્તો આપીને જૈન શાસનની શું અદ્ભુત સેવા કરી, શું અદ્ભુત મોટી મોટી પ્રતિષ્ઠાના પણ મુહૂર્ત કાઢે તો પ્રભુ ઉત્થાપનના પણ મુહૂર્ત આવે, પ્રભુની પ્રતિષ્ઠાના પણ મુહૂર્ત આવે તો પ્રભુના અંજનના પણ મુહૂર્ત આપે, અધિવાસના પણ મુહૂર્ત આપે તો કુંભ સ્થાપનાના પણ મુહૂર્ત આપે. એ તો ઠીક, મેં મારા જીવનમાં જોયું છે કે ઉપાધ્યાય ભગવાન અમદાવાદમાં જ્યારે એમને શારીરિક રીતે એક કોઈક પાર્કિન્સન જેવો સામાન્ય એક રોગ હતો અને રોગના કારણે તેઓ લગભગ સ્થિર રહેતા, એટલે વિહાર પ્રાય કરીને થતો નહીં. તો આચાર્ય શ્રી ભગવંતુ ઉપાશ્રયમાં એમને મળવા માટે જતા. ઉપાશ્રયની અંદર જ્યારે વિદ્વાન અને વશિષ્ઠ આચાર્ય મળવા જાય, આચાર્ય એમની સામે હાથ જોડીને બેસી રહે. મેં મારી સામે જોયું આચાર્ય શ્રી ભગવાન ઉપાધ્યાયજી ભગવાન. તમે આ નાની વાત નહીં સમજતા. નમો આયર્યાનમ તૃતીય પદ છે, નમો ઓજ્યાનમ ચોથું પદ છે. ચોથા પદને માટે તૃતીય પદ આરૂઢ મહાત્મા સામે ચાલીને જાય. આપ નહીં માનો, મેં એકવાર એક આચાર્યગંજ ગયા હતા, સંબંધ સારો. મેં પૂછ્યું સાહેબ આપનો આચાર્ય છું આમ, ત્યારે મને ખાલી આંખમાંથી આંસુ કીધું હતું આમ. એનો મતલબ કે મારા પર એટલો બધો ઉપકાર છે એમનો, હું ઉપકાર વાળી શકું નથી. આ ગરિમાઓ જ્યારે ઉપાધ્યાયજી ભગવંતની જોઈએ ત્યારે આપણે થાય કે આ શાસન આપણા સુધી જે પહોંચ્યું છે ને એની પાછળ ખરેખર ઘણું બધું ઊંડું જો કોઈ પણ કારણ હોય તો આ કારણ છે. અને ઉપાધ્યાયજીના જે પાઠક પદની અંદર જે વાત કરતા કરતા આપણે આગળ વધીએ તો કે વિનયના ભંડાર છે ઉપાધ્યાય. ત્રીજા નંબરમાં સમાધાનનું સરનામું. ઉપાધ્યાયજી પાસે પહોંચી શાસ્ત્રના કોઈ પણ પુસ્તકના કોઈ પણ પાના લઈને જાય, પ્રશ્ન લઈને જાય, સમાધાન થઈ જાય. પણ એક વાત કહું, સમાધાન કરાવવાની તૈયારી હોય તેને સમાધાન થાય. કેટલાક લોકોને પ્રશ્નનું સમાધાન કરવાની ઈચ્છા જ ન હોય, પ્રશ્ન જ લઈને ફરવું હોય તેને કોઈ સમાધાન ન થાય. જેમને સમાધાન કરવું છે એનું સમાધાન થઈ શકે. ઉપાધ્યાયજી મંત્રીશ્વર છે, જબરદસ્ત મંત્રીની તાકાત છે. સાધના માત્રના એક માર્ગદર્શન, કયા માર્ગે તમારે સાધના કરી એનું માર્ગદર્શન જો આપનારા કોઈ પણ હોય તો તે ઉપાધ્યાયજી ભગવાન છે. એમ સમજો, અરિયન, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ, આપણે આ પાંચની જો વિચારણા કરીએ, અરિયન પરમાત્મા તારક તત્વ છે, સિદ્ધ પરમાત્મા તટસ્થ તત્વ છે, આચાર્ય ભગવાન તાર્કિક તત્વ છે, ઉપાધ્યાયજી ભગવાન તાત્વિક તત્વ છે અને સાધુ ભગવાન તન્મય તત્વ છે. ફરીથી એક વાર, અરિયન તારક, અરિયન પરમાત્મા તારી દે. એમને ભેગ ચડવી છે કે ભાઈ મારે જગતના જીવોને તારી દેવા. જો હવે મુજે શક્તિ ઇસી સભી જીવ કરું શાસન રચી, જગતના જીવોને તારવાનું કામ કરે. સિદ્ધ મોક્ષમાં પહોંચી ગયા તટસ્થ. હવે એમને કેવળની દર્શનની પ્રાપ્તિ છે, હવે ક્યાંય હલવાનું જ નથી, તટસ્થ છે. આચાર્ય તાર્કિક છે, કારણ કે વાત કરવાનો હોય, કોઈ પણ શાસ્ત્રના પાના પર ચર્ચા વિચારના ચિંતન કરવાનું હોય, સામ સામે કોઈ પણ દર્શન સાથે વાત ગોઠવાતો હોય, કોઈ પણ દર્શનની માન્યતા પર વિચારણા કરવાની હોય ત્યારે આચાર્ય શ્રી ભગવાન તેનો તર્કનો જવાબ આપે છે. આ તર્કને આ વર્તમાન કાળમાં કેવી કેવી બુકલેટો બહાર પડે, આચાર્ય તો શું એમનો જવાબ આપે આપણે એની કલ્પના ન કરી શકીએ. ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર દેરાસરમાં જે આપણે સ્વસ્તિક કરીએ છીએ સાથીઓ, એ સ્વસ્તિક કોઈએ પણ કરવાનું નહીં એવો એક કાયદો પાસ થઈ ગયો. અને તમે જાણો છો કે અમુક પ્રકારના ફ્લેગમાં એવા પ્રકારના સાધ્યા હોય તો કેટલાક લોકોને માન્ય ન બની તો સમજી શકાય છે.
એ લોકોના વિચારણાને કારણે, દેશની વ્યવસ્થાને કારણે આ કાયદો પસાર થઈ ગયો. અને ત્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાના શ્રાવક શ્રાવિકાઓ આચાર્ય શ્રી ભગવાન શીલચંદ્ર શ્રીજી મહારાજા પાસે પહોંચ્યા કે સાહેબ, આપણે ધર્મ રિલેટેડ આમાં શું વિચારણા કરી શકો? એટલા બધા અદ્ભુત રીતે પ્રાચીન પરંપરાના ઇતિહાસ અને પુરાવા સાથે એવા સરસ મજાની વાતો ત્યાં સરકારની સામે મૂકી કે સરકારે પછી છેલ્લે એટલી રજા આપી, બહાર નહીં પણ તમે તમારા પોતાના ધર્મસ્થળની અંદર આ તમારો ભાવનાત્મક ભાવ એ સ્વસ્તિકને તમે મૂકી શકો છો, કારણ કે ઉત્તમ મંગલ સ્વરૂપે છે. આ બધી વિચારણાઓ ખાલી માત્ર ચોપડાથી નહીં, શાસ્ત્રીય પાઠ સાથે, એના રેફરન્સ સાથે આખી તૈયારી કરવાનું કામ જો કોઈ પણ કરતા હોય તો આચાર્ય શ્રી ભગવાન કરે છે. માટે તાર્કિક તત્વ કીધા તો ઉપાધ્યાયને કીધા છે તાત્વિક, કારણ કે ઉપાધ્યાય પાસે એક જ છે કાર્ય, ભણવું, ભણાવવું, સાચવે. ભણે, ભણાવે, સાચવે રે, બસ 3 કામ. આજે ઉપાધ્યાય પદની અંદર 3 ભૂમિકા પકડજો: ભણવું, ભણાવવું ને સાચવું. મને બહુ આનંદ આવે જ્યારે અમેરિકાના શ્રી સંઘોની અંદર જ્યારે હું દુનિયાના સંઘોમાં જાઉં અને ત્યાં આગળ સૌથી પહેલું જ્યારે મને ત્યાંની ઓળખ આપે, એ લોકો મને આમ એક વિઝિટ કરાવે, દેરાસર બતાવે, હોલ બતાવે, આ બતાવે, તે બતાવે, બધું સ્વાભાવિક છે, બધા કરતા. અને એ કર્યા પછી જે વખતે એ લોકો મને ત્યાંની એક્ટિવિટીની વાત કરે અને એ એક્ટિવિટીમાં જ્યારે મને ઓળખ આપે, સાહેબ અમારા શહેરમાં પાઠશાળા ચાલે છે, 200, 300, 400 બાળકો અહીંયા અભ્યાસ કરવા માટે આવે છે, આ ભાઈ પાઠશાળા સંભાળે છે અને એ અદ્ભુત મહેનત કરી રહ્યા છે, મારા હાથ ત્યાં તરત જ જોડાઈ જાય. કારણ કે ઉપાધ્યાયજી ભગવંતની ગેરહાજરીમાં, ઉપાધ્યાયજી ભગવંતની ગૌણતામાં દૂર દેશાંતરમાં રહેલા વ્યક્તિઓ ભવિષ્યમાં જે જૈન શાસનની સાચી વિરાસત સંભાળનારા છે, જેને જૈન ધર્મની ઓળખ હશે, તો એ આપણા સ્થાપેલા સ્થાપત્યની સુંદર આરાધના કરશે, એમને તૈયાર કરવાનું કાર્ય આ સુંદર મજાના અધ્યાપકો કરી રહ્યા છે. પછી ભલે નાના ટીચર હોય કે મોટા વડીલ હોય, મારા માટે એ બધા વંદનીય છે, કારણ કે પાઠક પદની ગેરહાજરીને પૂર્ણાહુતિ કરવાનું કામ તે કરતા હોય તે પાઠક છે. માટે બધી વસ્તુ તમે બનાવી, અદ્ભુત જિનાલય તમે તૈયાર કરો, બહુ સરસ મજાના ભગવાનની પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા કરો, ઉલ્લાસભર તમે ધજાનો પ્રોગ્રામ કરો, પરુષોની આરાધના સવિશેષ પ્રકારે કરો, સૂપના બોલીઓ સવિશિષ્ટ રીતે કરો, અને સાથે સાથે વાર્ષિક કદાચ કલ્ચર પ્રોગ્રામ બી તમે શ્રી સંઘના નેજા હેઠળ તમે અદ્ભુત રીતે કર્યો, સારું છે, હું ના ન પાડું. પણ આ બધા કરતા હવે જીવંત 12 મહિના દર શનિ રવિમાં જે સંઘની વ્યવસ્થા પ્રમાણે પાઠશાળાનું જે કાર્ય છે ને, એ બહુ મોટો પ્રાણ છે. ચાલતા દીવામાં તે ઘી પૂરવાનું કામ કરશે, દીવો જ્વલંત રહેશે. આપણે તો કદાચ જગતમાંથી આપણું એક વખત આયુષ્ય પૂરું થતાની સાથે જગતથી તો વિદાય લઈશું, સ્થાપત્ય અહીંયા રહેવાનું છે. એ સ્થાપત્યને સાચવનાર કોણ હશે? આપણી પેઢી. અને જો કદાચ આપણે સંસ્કાર આપવામાં કાચા રહી ગયા, 100% આપણા દીકરાઓ મોટા થઈને કહેશે કે ખબર નહીં, બધું આપ્યું, યુએસ આપ્યું, ડોલરો આપ્યા, ગાડી આપી, બંગલો આપ્યો, એનીથિંગ, બધી વસ્તુ આપી, બહુ ટોપ લેવલની જોબ પર બેઠા છે, ટોપ લેવલની ડિગ્રીઓ છે, પણ અમને ક્યારેય બી ધર્મ જ ન આપ્યો. આ ધર્મ ન આપે વિકલ એટલા માટે કે આપણે ત્યાં લઈ ન ગયા. આપણે આજે એટલું જ નક્કી કરીએ, ઉપાધ્યાયજી ભગવાન આપની ખોટ અમે નહીં આવવા દઈએ. અમે અમારા દીકરાઓને તૈયાર કરવા માટે ઉપાધ્યાય બનશું. એમે ઉપાધ્યાય બનીને ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ કઈ પણ રીતે ધર્મમાં જોડશું, ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ કઈ પણ રીતે એને એક વિરાસતનો વારસો આપતી વખતે અમે બહુ અદ્ભુત રીતે એની પાછળ પ્રયત્ન કરશું. આગળ વધી અરિયંત સિદ્ધ આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુની એક વાત કરી, બીજી વાત કરું. અરિયંત પરમાત્મા પ્રભાવક છે. એ કારણ કે પ્રભાસક છે, કારણ કે તેમની પાસે કેવળ જ્ઞાનની જ્યોતિ હોવાના કારણે જ્ઞાનનો જબરદસ્ત પ્રભાસ તેઓ કરી રહ્યા છે. સિદ્ધ પરમાત્મા પ્રણાશક છે, કારણ કે સિદ્ધ ભગવાન તો એ ભૂમિકામાં છે કે જે પોતે પ્રણાશકની ભૂમિકા, 8 પ્રકારના કર્મોને નાશ કરી અદ્ભુત રીતે તેઓ આગળ વધ્યા છે. 3જા નંબરમાં આચાર્ય ભગવાન પ્રભાવક છે, કારણ કે જૈન શાસન એ આરાધક નહીં, એની સાથે પ્રભાવકથી ચાલે. તો ઉપાધ્યાયજી ભગવંતને પ્રકાશક કીધા છે અને સાધુ ભગવંતને પ્રસાધક કીધા છે. પ્રકાશક અને પ્રસાધક. ઉપાધ્યાયજી પ્રકાશક છે. શેના પ્રકાશ કરે? તો કે જ્ઞાનનો પ્રકાશ ફેલાવે છે. ભણે, ભણાવે, સાચવે. બસ 3. સાધુને તૈયાર કરું, સાધુને તૈયાર કરું, બીજું અદ્ભુત. અને એટલા માટે કદાચ તમે પૂજ્યપાદ ગુરુદેવ રત્ન સુંદર શ્રી મહારાજનું નામ સાંભળ્યું, પૂજ્યપાદ પન્યાસ પ્રવર ચંદ્રશેખર વિજયજી મહારાજાનું નામ સાંભળ્યું, પૂજ્યપાદ હેમરત્ન સુરીશ્વરજી મહારાજા, આ બધા મહાપુરુષોથી તમે એકદમ જ ઓળખ માણશો. એમનું જ્ઞાન, વ્યાખ્યાન શૈલી, એમની આવડત, મેનેજમેન્ટ પ્લાનિંગ આવડત, બુદ્ધિ, દુનિયાના તમામ ક્ષેત્રમાં આટલી શક્તિ અને આટલું બધું જ્ઞાન તમે ક્યારેક વિચાર્યું ખરી?
કે આવા સાધુઓ તૈયાર કેવી રીતે થયા, એની પાછળ કોને ભોગ આપ્યો, આજે કોઈને ખબર નથી, કારણ કે એમને તૈયાર કરનાર કોણ. આજે એમને ખબર છે. ગુણાનંદ સુરેશ્વરજી મહારાજા હતા અને એ અભ્યંતર શાસનમાં શું મહાત્મા થયા, શું એમનું જ્ઞાન. દરેક સાધુનો સ્વાધ્યાય લે, નોટ બનાવડાવે અને જે તૈયારી કરતા, કારણ કે ભુવન ભાનુશ્રી મહારાજા બાહ્ય શાસનની સેવા કરતા, અભ્યંતર શાસનની સેવા માટે બે જણને કામ સોંપાયેલું, પદ્મ વિજયજી મહારાજા અને ગુણાનંદ સુરેશ્વરજી મહારાજા. કદાચ બની શકે કે આ બે નામ તમે પહેલી વખત સાંભળતા હશો, કારણ કે ઉપાધ્યાયજી પડદા પાછળ કામ કરે છે, ઉપાધ્યાયજી સાધુને તૈયાર કરે છે અને એવા અદ્ભુત તૈયાર કર્યા કે આજે વ્યાખ્યાનની અને શાસનની પાઠ કેવી શોભાવે છે, આખા જૈન શાસનની પાઠને કેવી અદ્ભુત રીતે વાત આપે છે. આ બધાના પાયાના મૂળમાં જો કોઈ પણ બીજ હોય, ઉપાધ્યાયજી ભગવંત છે. અને એટલા માટે ઉપાધ્યાયજી ભગવંત માટે જેમ પાઠક શબ્દ છે, તું તો પાઠક પદ મન ઘર હો રંગી રે જીવરા, તો એક બીજો શબ્દ આવે છે વાચક. વાચક એટલે શું? વાચના આપે તેને વાચક કહેવાય. મુખમાંથી પ્રભુના પદાર્થોને જે પ્રકાશે તે વાચક કહેવાય. આ ઉપાધ્યાયજી ભગવંતને વાચક કહેવાય છે. સવાર બપોર સાંજ એમની વાચના ચાલતી. એ વાચના એટલે એમાં વાર્તાઓ અને દ્રષ્ટાંતો ને હા હી ખાખી બધું હસવાનું ના આવે, તાત્વિક પદાર્થોથી તત્વની વાતો ચાલતી હોય. અને તમે જુઓ, આપણા આખા સંપૂર્ણ જૈન શાસનમાં ટોપ લેવલના કવિ તરીકે નામ આવ્યું પૂજ્યપાદ સિદ્ધસેન દિવાકર સુરી મહારાજનું, અને ટોપ લેવલના સંગ્રહ કરવામાં જો કોઈનું પણ નામ આવ્યું તો વાચક પ્રવર ઉમા સ્વાતિજી મહારાજ. તત્વાર્થાધિગમ સૂત્ર, એક ખાલી તત્વાર્થ સૂત્ર જુઓ. આપણે આમ તો જૈનોમાં આમ બધા આપણે જૈન કહેવાય, છતાં બી વ્યવસ્થા પ્રમાણે શ્વેતાંબર, દિગંબર, સ્થાનકવાસી, તેરાપંથી, આપણા આટલા બધા વિભાગીકરણ અવસર વિશેષ અને સામાચારીને લઈને થાય. બધાને માટે જો માન્ય કોઈ પણ ગ્રંથ બને તો તથાર્થ અધિગમ સૂત્ર. શ્વેતાંબર પણ માની શકે, દિગંબર પણ માને, તેરાપંથી પણ માને, સ્થાનકવાસી પણ માને, કારણ કે એના તત્વ સિવાય કોઈ વાત જ નથી અને તત્વ બધાના એક છે. અને એટલા માટે જે આ તત્વાર્થ સૂત્ર જે મૂક્યું છે, સમ્યક દર્શન ચારિત્રની મોક્ષ માર્ગ, તત્વાર્થ શ્રદ્ધાનમ સમ્યક દર્શનમ તન્ની સર્ગાત દધી કમાદવા, અને એક સૂત્ર દ્વારા જે ટંકસાળી વચનો મૂક્યા છે, વચનો સાંભળતા આટલા નાના નાના વિષયની અંદર આખો જૈન શાસનનો સાર એમને કિંમતી અમૂલ્ય તત્વોને ભરી દીધું છે. શું એ વાચક પ્રવર છે? જ્યારે જ્યારે પણ મારા કે કોઈ પણ વ્યાખ્યાનકારના મુખમાંથી વાચક શબ્દ નીકળે એટલે આંખ બંધ કરીને આખો એ નામ ઉમાસ્વાતીજી મહારાજના ખોડે જાય છે. એવા ઉમાસ્વાતીજી મહારાજ થઈ ગયા, એવા અદ્ભુત મહાત્મા થઈ ગયા કે જેમને આ જૈન શાસનમાં એટલી અદ્ભુત અને અતકેરું એવું જ્ઞાન આપ્યું કે જે ઉપાધ્યાયજી પદની અંદર રહીને વાચક બનીને એમને આ જ્ઞાનનો ખજાનો આપણને. માટે ઉપાધ્યાય શબ્દ જે મત્સ્વદન સમીપમાં રહીને અધ્યાય કરાવે, સમીપમાં રહીને સ્વાધ્યાય કરાવે, મહામંત્રીનું કામ કરે, તે ઉપાધ્યાયજી ભગવાન છે. લોક પ્રકાશ નામનો ગ્રંથ. શું ઉપાધ્યાયજી વિનય વિજયજી જૈન શાસનને ભેટ આપી છે? દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવના લોક પ્રકાશના 5 આટલા વોલ્યુમ છે. જીવ વિચારથી માંડીને કર્મગ્રંથથી માંડીને તમામે તમામ ગ્રંથોનો સાર. વાસ્તુશાસ્ત્ર, જ્યોતિષશાસ્ત્ર, કાળ પંચાંગની આખી સમજણ, કઈ રીતે તીર્થંકરો થયા, ગણધરો થયા, કયા સમયમાં કોનો પ્રભાવ કેવો રહ્યો, કેવી રીતે જીવ વિચાર નિગોતની અંદર કેવી રીતે જીવો છે, વનસ્પતિ કેવી રીતે ચાલે છે, જેમ 84 લાખ યોની આવે તેમ કુલ કોટીઓ કેવી રીતે આવે, આ બધું ડીપ વર્ણન. એટલું નહીં, 16 પ્રકારના અલગ અલગ ઘરના વાસ્તુ હોય એમ ચક્રવર્તીના વાસ્તુ કેવી રીતે તૈયાર થાય, અને ભવિષ્યવાણી શું થશે ફ્યુચરમાં, આ બધું જ્ઞાન આગમમાંથી ઉદ્ધૃત કરેલું, એમના પોતાના જ્ઞાન દ્વારા તૈયાર થયેલું, ગુરુગમથી મળેલું, બધો સાર નિચોડ કરીને ગ્રંથોમાં મૂકીને જો કોઈએ પણ આપ્યો તો વિનય વિજયજી ઉપાધ્યાયજીને આ સમય ભૂલી ન શકાય. એ વિનય વિજયજીના થકી આપણને આ ઉપાધ્યાયજી ભગવંત થકી આ આપણને જ્ઞાનનો ખજાનો મળ્યો. આ ઉપાધ્યાયજી ભગવંતને જ્ઞાન ન હોત તો જૈન શાસનમાં આપણે કરતે શું કરતે? આ ઉપાધ્યાયજી ભગવંતના 25 ગુણો જે છે એ જ્ઞાનના રિલેટેડ છે. તમે એમના ખમાસમના આપો તો એક આવે. આચરણ સૂત્રાયનામાં સુયજ્ઞાન, ઠાણાંગ, સમયાંગ, ભગવતી સૂત્ર, વ્યાખ્યા પ્રજ્ઞપ્તિ, જ્ઞાતા ધર્મ કથા, પ્રશ્ન વ્યાકરણ, એક 11 અને 12 ઉપાંગના નામના આધારે ઉપાધ્યાયજી ભગવંતની સેવા છે. એટલે ઉપાધ્યાયજી ભગવંત એટલે જ્ઞાનનો ખજાનો છે. ઉપાધ્યાયજી ભગવંત એ જબરદસ્ત એને ઉપમા આપી છે કે જલ 5 તત્વમાંથી જલ તત્વ છે. જલ શું કરે તો કે જલ નિર્મળ હોય, ઉપાધ્યાયજી ભગવંત આત્માને નિર્મળ બનાવે. જલ ઠંડુ હોય, ઉપાધ્યાયજીમાં કસાયો ન હોય. જલ અગ્નિને સમન કરે, એમ ઉપાધ્યાયજી ભગવંત આવેલા સાધુઓના, નજીકમાં આવેલા શ્રાવકોના કસાયોને શાંત કરે.
એ જલધર્મી જેવા ઉપાધ્યાયજી ભગવાન છે. આવા ઉપાધ્યાયજી ભગવંતમાં સુંદર મજાની 5 ભૂમિકા જોઈએ. નંબર 1, પ્રતિભા. કેવી પ્રતિભા છે? તો કે જ્ઞાન પ્રતિભા. કલ્પના થઈ શકે શું જ્ઞાન પ્રતિભા હોઈ શકે. મહેસાણા પાસની પાસે એક નાનકડું ગામ કનોડા, અને કનોડા ગામની અંદર જસવંત કરીને નાનકડું 3 સાડા 3 વર્ષની ઉંમરનો દીકરો, અને મમ્મીનો નિયમ રોજ ઉપાશ્રયમાં જઈ ગુરુ મુખેથી ભક્તામર સાંભળવું અને ઘરે આવીને પછી નૌકારસી એટલે કે પાણી વાપરવું. એવો મુસળધાર વરસાદ પડ્યો. પહેલો દિવસ, બીજો દિવસ, ત્રીજો દિવસ મમ્મીનો અઠમ થઈ. જસવંત મમ્મીને જોયું છે કે મમ્મી થોડી ઢીલી લાગે છે, અને મમ્મી ઢીલી તો ઠીક, પણ જમતી કેમ નથી માની શાંતિ. એટલે જસવંતે મમ્મીને પૂછ્યું, મમ્મી તે મમમ કર્યું, ભોજન કર્યું? આ બેટા થઈ ગયું. તો કે મેં જોયું નથી, ચલ તો મારી સાથે બેસે, મને એકલા નથી ખાવું, મારી સાથે ખાવું. જસવંતનો આગ્રહની સામે માએ સાચું કેવું પડ્યું, બેટા હું નહીં જમી શકું, તું જમી. કેમ મમ્મી તું જમી ન શકી? બેટા ઉપાશ્રયમાં જે માર સાહેબ આવ્યા છે યાદ છે? આપણે રોજ સવારે ઉપાશ્રય જઈએ છીએ તો મારી બાજુમાં બેસે છે મહાત્મા, ત્યારે ભક્તામર બોલે છે. મારે નિયમ છે બેટા કે જ્યાં સુધી ભક્તામર ન સાંભળું ત્યાર સુધી મારે મોઢામાં પાણી ન મુકાય. બેટા 3 દિવસથી તું જો કેટલો મુસળધાર વરસાદ પડે છે, ઘરની બહાર કેટલું કાદવ કીચડ ચિખલ થઈ ગયું છે. 350 વર્ષ પહેલા એટલે પાકા રોડ ન હોય, ગામડાનું ગામડું હોય, સમજી શકાય છે. અને એ વખતે બેટા હું ઉપાશ્રયમાં જઈને મહાત્માને બંધન કરી શકતી નથી, સાંભળી શકતી નથી. બેટા હું શું કરી શકું? મને વાંચતા ફાવતું નથી, મને ભક્તામર આવડતું નથી. મમ્મી આટલી વાત છે, ચલો હું તને ભક્તામર સંભળાવું. બેટા ભક્તામર એટલે ખાલી ભક્તામર શબ્દ નહીં, આખું ભક્તામર. હા હા મમ્મી હું તને ભક્તામર સંભળાવું. તને આવડે છે? મમ્મી તું મને લઈ જાય છે, ત્યાં બાજુમાં બેસું છું તો હું પણ સાંભળું છું ને, તો મને ખ્યાલ છે. આઈ નો ભક્તામર. બેટા રિયલ? તો કે હા મમ્મી, જો રાત જો હું તને સંભળાવું. 3.5 વર્ષની ઉંમરનો દીકરો સગી સુંદર મજાની ભૂમિકાથી માને કડકડાટ, જેને વાંચતા લખતા નથી આવડતું, ખાલી સાંભળીને ધારણા આખું ભક્તામર સંભળાવી દીધું. માનું પારણું થઈ. 4થો દિવસ મમ્મીએ પારણું કર્યું, નૌકાશી કરી દીધી. 8 દિવસે વરસાદ શાંત થયો. ઉપાશ્રયમાં ગયા, માતાને જોઈને મહાત્માએ કીધું, કેમ બેન અઠાઈ થઈ ગઈ સરસ? કે ના સાહેબ અઠમ. કેમ બેન નિયમ છે ને? સાહેબ નિયમ હતો, અઠમ કર્યું. દીકરાને 4થા દિવસે ખબર પડી અને મને ભક્તામર સંભળાયું. શું વાત છે? આ દીકરાને આવડે છે? આવડતું તો નથી સાહેબ, વાંચતા બી મેં હજુ શીખવાડ્યું નથી, પણ બસ ઉપાશ્રયમાં આવે, આપના સ્ત્રી મુખેથી સાંભળે અને બધું યાદ રહી ગયું. બેન વિચારી લે છે, આટલો અદ્ભુત દીકરો જેની ધારણામાં જેને ભક્તામર યાદ રહેતું હોય. જૈન શાસનમાં મને આવા અદ્ભુત સુંદર દીકરાઓની જરૂરત છે, જેને કારણે જૈન શાસનની આન બાન કેટલી અદ્ભુત બનશે. દીકરાઓને શાસનમાં સોંપ્યા, અને માએ બંને દીકરા શાસનમાં સોંપ્યા. આજે મહોપાધ્યાયજી મહારાજ, એમના ગ્રંથોનું તમને વાત કરીશ. કલ્પનાથી શું જ્ઞાન પ્રતિભા, કેવી જ્ઞાન પ્રતિભા આપણે એમની વિચારણા ન કરી શકીએ. આવી જ્ઞાનની પ્રતિભા જેમને પ્રાપ્ત કરી તે ઉપાધ્યાયજી ભગવાન છે. અનેક જ્ઞાનના માધ્યમે કેટલી સરસ રીતે તેમને સર્જનતા આપી છે. શું જ્ઞાન એમણે પોતે આપ્યું છે. એમના એક એક ગ્રંથો, હું તમને ખાલી એક ગ્રંથની ઓળખ આવું, કેટલા ગ્રંથો છે વાત તો જવા દો. ખાલી રહસ્ય પદ લખેલા, એટલે એક્ઝામ્પલ યોગ રહસ્ય, અધ્યાત્મ રહસ્ય, ઉપદેશ રહસ્ય, જ્ઞાન રહસ્ય, ખાલી રહસ્ય પદથી અંકિત 108 ગ્રંથો. નંબર 2, સાર, જ્ઞાન સાર, ક્રિયા સાર, અધ્યાત્મ સાર, સાર શબ્દથી લખેલા આવા 108 ગ્રંથો. આ ગ્રંથો કઈ 5-10 ગાથાના નહીં, 300-500 ગાથાઓમાં જ રમતા હોય. શું રચના, કેવી કેવી અદ્ભુત રચના. આ ઉપાધ્યાયજી ભગવંતે શું ખજાનો આપ્યો છે. ઉપાધ્યાયજી મહારાજના ગ્રંથો ભણવા એટલે બહુ બુદ્ધિની પરાકાષ્ઠા જોઈએ. સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ વગર એમના ગ્રંથો અભ્યાસ પણ કોઈ કરી શકતો નથી. પ્રતિમા શતક, શું ગ્રંથ, 100 ગાથાનો ગ્રંથ, અને ભગવાનની અદ્ભુત ભક્તિની વાત બતાવી છે. જ્ઞાનસાર ગ્રંથ કેટલી પરાકાષ્ઠાનો છે. અનેકાન જય પતાકા, નામ તો સાંભળો. નાય ખંડન ખંડ ખાદ્ય, કેવા ગ્રંથો, કેવા. અને એક એક ગ્રંથોની અંદર તલસ્પર્શી. ખાલી 3 ગ્રંથ છે, નય રહસ્ય, નયોપદેશ અને સપ્તમગી નય પ્રદીપા. ખાલી 7 નયને લઈને 3 અદ્ભુત ગ્રંથો. ભણવા બેસીએ તો 3-4 વર્ષ તો નીકળી જાય. એવી બધું બેઝિક તૈયાર હોય, સંસ્કૃત પ્રાકૃત ને ન્યાયનો અભ્યાસ હોય, સરદર્શનનો અભ્યાસ બરાબર હોય, ત્યારે આમાં ચંચુપાત કરે તો એ વાંચી શકે. પછી કેટલું ધારણા કરી શકે તો ખબર જ નથી. એટલો ઊંડો ને એટલો સરસ અભ્યાસ. કમ્મપડીની મહોપાધ્યાયજી મહારાજની ટીકા, પંચસંગ્રહની અદ્ભુતમાં અદ્ભુત ટીકા, એક એક ગ્રંથોનો અભ્યાસ વિચારીએ, કલ્પનાથી. સાક્ષાત માં સરસ્વતી દર્શન આપવા આવ્યા છે ગંગાના કિનારે.
સાક્ષાત મા સરસ્વતીના દર્શન થયા છે. નાની વય પણ આ પ્રતિભા, આવી પ્રતિભાથી આ સુકતા ઉપાધ્યાયજી ભગવંત યશો વિજયજી, અને જે યશો વિજયજી મહાપુરુષ જ્ઞાનની આ પ્રતિભા લઈને ચાલતા હોય, ઉપાધ્યાય પાસે કેવી જ્ઞાન પ્રતિભા હોઈ શકે? તમને એક વાત કહું. એક બ્રાહ્મણ પંડિતજી પાસે અભ્યાસ કરવા માટે જવાનું, કાશી પહોંચ્યા. ગુજરાતથી વિહાર કરીને કાશી પહોંચ્યા. ગુરુ અને બે શિષ્યો ત્યાં પહોંચ્યા છે, બંને ભાઈઓ છે. અને કાશીમાં પંડિતજીના ઘરે ગયા. એટલા વિદ્વાન પંડિત 350 વર્ષ પહેલા ભણવા માટે આવ્યા છે. ઠીક છે, જૈન સંત છો, હા ભલે ભણાવીશ. તમને ખ્યાલ છે ને, મહિનાનો મારો પગાર, બોલો સાહેબ, તમે બોલો ને $1.5. એ જમાનામાં એનો એક સોનામોરો. ઉપાધ્યાયજી ભગવાન ઉપાશ્રયમાં આવીને બેઠા છે. સંપત્તિ કેવી રીતે કરવી? 350 વર્ષ પહેલા બી સમય તો આ જ હતો. આજે પણ સાધુ ભગવાનને ભણાવવા માટે જરૂર પડી, એ સમયમાં બી આ ભૂમિકા હતી. અને એ વખતના સમયે ઉપાશ્રયમાં જશોદા કરીને એક બેન કાઢી. જશોદા બેને મહાત્માને વંદન કર્યું. મહાત્માને ચોપડા અને મોઢા પરની થોડી ચિંતા જોઈ. ચોપડાની ચિંતા જોઈને જશોદા માએ વિનંતી કરી, ગુરુદેવ, આપ ગુજરાતથી પધાર્યા? તો કે આ. અભ્યાસ માટે આવ્યા છો? તો કે આ. સાહેબજી, જેટલું ભણો એટલું ભણજો, પગારની કોઈ ચિંતા ના કરતા, બધો લાભ મને આપી દો. બેન, સાહેબ ભણવા આવ્યા છો ને, પણ કોઈ ઓળખ નહીં, કોઈ પારખ નહીં. અને આ મહાપુરુષ માટે આવા શ્રાવિકા બહેનો આપણને પ્રાપ્ત થયા છે. આ ભૂમિકાને ક્યારેય ભૂલી ન શકાય. એ બ્રાહ્મણ પંડિતની પાસે અભ્યાસ કરો એ કોઈ સામાન્ય વાત નથી. પ્રતિભા સંપન્ન અને એમના ગ્રંથની અંદર ઘરે બેસીને અભ્યાસ કરે. એટલું જ નહીં, ઘરે અભ્યાસ કરતા કરતા એમના ગ્રંથમાં, આપણા જૈન શાસનનો એક ગ્રંથ હતો, એમના ગ્રંથમાં ઘરે હતો 7000 ગાથાનો ગ્રંથ. અને બ્રાહ્મણ પંડિત પાસે ચોપડા માંગો તો મળે નહીં, એવી પણ પરિસ્થિતિ હતી. કઈ સમય જ્ઞાન બી કઈ એમ કઈ આપી દેવાતું નથી. ન આપો એવું ન હોય, પણ યોગ્યતા જોઈને અપાય ને. માંગો તો કઈ મળતું નથી, ક્યારેક તો સમય લાગે. સમય 350 વર્ષ પહેલા કેવો છે આપણે કેવી રીતે કલ્પના કરી શકીએ? વ્યક્તિઓ બહુ પીઢ અને ગંભીર બે હોય, એમ કઈ જ્ઞાન આપી પણ ન દેતા હોય. અને બ્રાહ્મણી એટલે એમના શ્રાવિકા, આપણે એને બ્રાહ્મણી કહીએ. અને બ્રાહ્મણી એ સમયની અંદર જોઈ આ બે દીકરાઓ રોજ રેગ્યુલર ભણવા આવે છે. બંને જણા ભણવામાં હોશિયાર છે. બ્રાહ્મણ એટલે કે મારા શ્રાવક, મારા હસબન્ડ બહુ ઉલ્લાસ થઈને સમય આપીને ભણાવે છે. એટલે ચોક્કસ ભણનાર યોગ્ય હોય તો જ ભણાવવાની મજા આવે. અને એના ઘરમાં કબાટની ઉપર, અલમારીની ઉપર, કબાટ ઉપર એક ગ્રંથ પડેલો હતો. અને લોકોની નજર પડ્યા કરે કે આ ગ્રંથ ક્યારે મળે. એક દિવસ માટે બ્રાહ્મણ પંડિતજી બહારગામ જવાના હતા. એટલે બ્રાહ્મણીને રિક્વેસ્ટ કરી કે આ ગ્રંથ અમને જોવા માટે આપશું? તો કે આપવું ખરી, પણ એક રાતના પાછું આપવું પડશે. એમને ખબર પડશે તો નહીં ચાલે. આજે ને આજે પાછા ચાલશે. આપ નહીં માનો, 7000 ગાથાનો ગ્રંથ 2 વિભાગ કર્યા. 2 મહાપુરુષ, યશો વિજયજી, પદ્મવી, અને બંને મહાપુરુષોએ 3000 અને 4000 ગાથા ધારી લીધી. ગ્રંથ પેક કર્યો અને એક રાતમાં ઉપર ચડાવી. આપ નહીં માનો, બ્રાહ્મણ પંડિતને ખબર પડી ગઈ હતી કે આ લોકોએ આ કાર્ય કર્યું છે. અત્યારે ખાલી આટલું ભણ્યા છે. મને ખ્યાલ છે કે ઓલો ગ્રંથ તમે લોકોએ લીધો છે અને તમે લોકો એને ધારણા કરી લીધી હશે. તમારી પ્રતિભા તો આટલી સંપન્ન છે, હું સમજી શકું છું. ગ્રંથ પ્રત્યે તમારું બહુમાન હોય, કારણ કે જૈન ધર્મનો ગ્રંથ હોય. કાંઈ વાંધો નહીં, આશીર્વાદ. તમે આગળ વધો, તમે જૈન શાસનની શોભાને આગળ વધારશો, મારા આશીર્વાદ છે. પણ તમે ખાલી કલ્પના કરો કે ગ્રંથ માટે મહાપુરુષોએ કેવું યોગદાન આપ્યું, એમની જ્ઞાન પ્રતિભા કેવી હશે એની કલ્પના કરી લો. અને એટલા માટે થોડા વર્ષ, આજથી 15 વર્ષ પહેલા સાન્તાક્રુઝમાં પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન રત્નસુંદર શ્રીમાન સાહેબ ત્યાં બિરાજિત હતા. ચાતુર્માસનો સમય ચાલતો હતો. અને એ વખતે પ્રવચનની અંદર ખાલી એમ વાત કરી કે આજે હું છું, આ મારા નાના સાધુને ભણાવવા માટે મને શું કરવાનું? સંઘની કોઈ જવાબદારી છે કે નહીં? સંઘની મર્યાદા છે. શ્રાવકો, તમને ખ્યાલ છે કે કેવી રીતે અભ્યાસ થાય? મારે સાધુને તૈયાર કરો તો કેટલી મહેનત કરવી પડે. અને તે વખતે સાન્તાક્રુઝના શેઠ પરિવાર હતા, મંગુબેન રસિકભાઈ શેઠ પરિવાર. આજે એમના દીકરાઓ અમેરિકામાં વસે છે, ન્યુયોર્કમાં અને લોસ એન્જલિસમાં. એ દીકરાઓના પિતાશ્રી ઉભા થયા. ત્યાં એમને 1 કરોડ રૂપિયા ડિક્લેર કર્યા કે સાહેબ 1 કરોડ રૂપિયા મારા તરફથી આપીશ, ભણાવો સાધુ સાથે. આપ નહીં માનો, એ વખતે 1 વર્ષમાં 40 લાખ રૂપિયાનો વપરાય. અને તમામ સમુદાયના સાધુ સાથી ભગવંતને અભ્યાસ થયો હતો.
આ લાભ એમને લીધો હતો. હિસાબ કિતાબ એમને મોકલવામાં આવ્યો, 40 લાખ એમને જમા કરાવ્યા હતા. તો આમ મન મૂકીને નિલેશભાઈ અને બધા નામ છે, શું અદ્ભુત તરીકે એ લોકો પરમાત્માની ભક્તિને, માતા પિતાને લઈને શું ધર્મ આરાધના કરે. આપણે કલ્પના થાય કે સાધુ સાધ્વીઓને નિશ્ચિત કરી દીધા. શું અભ્યાસ ચાલે છે, શું પંડિતો તનતોડ મહેનત કરીને ભણાવે છે, રાત દિવસ અત્યારે અભ્યાસ ક્ષેત્ર ચાલુ થઈ ગયું. આ બધી ભૂમિકા ઉપાધ્યાયની ખોટ પૂરી શકાય એવી, અને ભૂમિકાની પાછળ શ્રાવક શ્રાવિકાનું આટલું મોટું યોગદાન હોય ત્યારે જ થઈ શકે. માટે સંપત્તિનો સદવ્યય, શરીરની શક્તિનો સદવ્યય અને મનની તૈયારીઓ જ્યારે ભેગી થાય ને ત્યારે કાર્ય જ અદ્ભુત થઈ જતું હોય છે. નંબર 2, ઉપાધ્યાયજી ભગવાનની પ્રકૃતિ કેવી? તો કે સૌમ્ય અને સરળ. નાની હોય પણ ગુસ્સામાં હોય તો કોણ જશે એની પાસે? નાની હોય પણ સ્વભાવથી સ્ટ્રિક્ટ હોય તો કેમ જાય? પણ તમને એક વાત કહું, ઉપાધ્યાયજીને ઉપમા આપી છે નાળિયેર જેવી. તમે શ્રીફળ નાળિયેર જોયું હશે, ઓલું વધેરવાનું નાળિયેર. બહારથી કેવું હોય? કડક. અંદરથી કેવું હોય? સોફ્ટ. ઉપાધ્યાયજી બહારથી કડક હોય, અંદરથી એકદમ સોફ્ટ હોય, પાણી છે. ધાક હોય, પરિસ્થિતિ હોય, હિંમત હોય, હામ હોય, આંખની સામે આમ ધાક હોય, પરંતુ અંદરથી એટલી જ કોમળતા એમની ચાલતી હોય, એટલી જ કોમળતાથી ચાલે. કારણ કે અવિનય થતો હોય ત્યારે લાલ આંખ પણ કરી શકે, પણ સાથે સાથે જ્ઞાન આપીને એટલો પ્રેમથી એને વધાવી શકે. માટે 3 શબ્દ ફરીથી એકવાર: ભણે, ભણાવે અને સાચવે. ભણે છે, પોતે ભણે છે અને પાછા ભણાવે છે. પોતે ઉપાધ્યાયજી કેટલો આચરણ વિનય સાચવે કે મકાનની અંદર ગોચરી વાપરવા જવું હોય તો ઉપાધ્યાયજી ભગવાન સ્વયં આચાર્ય ભગવાન પાસે આવીને કહેશે, હું વાપરવા માટે જાઉં છું. ઉપાધ્યાયજી ભગવાન તો મંત્રી જેવા છે. સાધુને આટલું સરસ સાચવે છે તો પણ એ ઉપાધ્યાયજી ભગવાન આચાર્ય ભગવાન પાસે રજા લેવા જાય. કારણ કેમ, શા માટે જાય? ये बात बराबर ध्यान से समझ लो, क्यों जाते हैं, क्या रीजन, क्या है, क्यों जाना? तो रीजन बताया है कि उपाध्याय जब साधु को पढ़ाते हैं तो खुद वो विनय करेंगे तो उनको देखकर साधु भी विनय में लग जाएंगे कि हमारे उपाध्याय जी हमको पढ़ाने वाले भी इतना विनय आचार्य का करता है तो विनय तो करना ही चाहिए. तो उपाध्याय का सबसे पहला गुण विनय. વિનય મતલબ શું? જ્ઞાન વિનયથી શોભે. સ્કૂલમાં ભણતા હતા ત્યારે આવ્યું હતું ને, વિદ્યા વિનયથી શોભે, વિનય વિવેકથી શોભે. વિદ્યા હોય ત્યાં વિનય હોય છે. અને એટલા માટે ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં પહેલું અધ્યયન છે વિનય અધ્યયન, અને 10 વૈકાલિક સૂત્રમાં 9મું અધ્યયન છે વિનય અધ્યયન. આખ્યાકો વિનય અધ્યયનને પોતાના જીવનમાં સારભૂત બનાવી દીધા હોય તો તે ઉપાધ્યાયજી ભગવાન છે. જબરદસ્ત એમને પોતે વિદ્યા અને જ્ઞાનને વિનયવંત બનાવી દીધું છે. અને એટલા માટે વિનય કેટલો કરે? જ્ઞાનનો વિનય, દર્શનનો વિનય, ચારિત્રનો વિનય. વિનય એટલે શું? તો ઘણી બધી વ્યાખ્યાઓ છે, એમાંની 2-3 વ્યાખ્યા આપણે વિચારી. 8 પ્રકારના કર્મને દૂર કરે તે વિનય. સતત ઝુકાવે. વૃક્ષ પરથી મોટું ફળ આવે તો લચી પડે. લચી પડે ઇન ધ સેન્સ વૃક્ષના વજનથી એ વૃક્ષ નમી પડે. એમ જેમ જેમ જ્ઞાન આવતું જાય તેમ તેમ આપણામાં નમ્રતા વધતી જવી જોઈએ. જેમ જેમ જ્ઞાન આવે તેમ તેમ આપણા બધામાં ઓછું બોલવાનું અને વધારે ઝૂકવાનું આ ગુણ આવે ને તો એ જ્ઞાનની પરિપક્વતા કહેવાય. બાકી મને જ બધી ખબર પડે આવો વિચાર જો આવતો હોય તો એ ઉપાધ્યાયજીના પદને અનુરૂપ વિનય ગુણથી યુક્ત બનતા નથી. આ વિનય છે. ઉપાધ્યાયજી ભગવાન ક્યારેય પણ કોઈની નિંદા કરતા નથી. નિંદા એ બહુ મોટું પાપ છે. ભગવાનને ગમતી નથી નિંદા, કારણ કે કોઈ પણ આગમમાં નિંદા કરવા માટેનો નાનો પણ અપવાદ બતાવ્યો નથી. નાનો પણ ધર્મ સંગ્રહ જેવા ગ્રંથોની અંદર દાનશીલ વગેરે કરવાના આરાધના ધર્મને પાછળ મૂક્યા છે, નિંદા ત્યાગને પહેલા મૂક્યો છે. ફર્સ્ટ નિંદા ત્યાગ. જે લોકો મન વચન કાયાથી નિંદા કરે છે પૂરું થઈ ગયું. એ નિંદા કરનારો નિંદક દેવલોકમાં જાય તો પણ હલકી કોટીના દેવમાં જાય. એ ક્યારેય કશું સંપ્રાપ્ત કરી ન શકે. વિનય એની સાથે જોડાયેલો છે નિંદા ત્યાગ. માટે નિંદા ન જ થાય એટલે ન થાય, ન જ કરાય એટલે ન જ કરાય, અને ન જ હોવી જોઈએ. મારા પ્રભુને નથી ગમતું એટલે ન કરાય. આપણા ઘરમાં આપણા મમ્મી હોય, આપણા પપ્પા હોય, અને એકાદ પેન એવી હતી કે જે આપણને ગમતી નથી ને આપણે એમ થાય કે પેન આપણે ફેંકી દેવી છે. પણ તમને એ વખતે કોઈ આવીને કહે કે આ તમારા પિતાજીની બહુ યાદગાર પેન છે, એમની યાદગાર આમાં મુકાયેલી છે, એ આ પેન બહુ યાદ રાખે છે. ભલે જૂની છે પણ એમને બહુ એમાં મેમરી છે, એમાં એમની હિસ્ટ્રી છે, એની સાથે એનું જોડાણ છે. તો શું કરશો? ફેંકશો કે રાખશો? તો કે રાખી દઈશું. શેના માટે નિંદા કરવાની? શા માટે નિંદા કરવાની? અને આપણામાં બી દોષો ભરેલા છે. તો આપણી કોઈ નિંદા કરે, આપણને ન ગમે તો બીજાની નિંદા કરવાનો આપણો અધિકાર જ ક્યાં છે? ક્યાં અધિકાર આવે છે? ક્યાંય થશે? તો એ નિંદા કેમ કરીએ? આ પ્રકૃતિ જો ઉપાધ્યાય યોગની સૌમ્ય અને સરળ
ભણતો સાધુ ન ભણે બરાબર તો બી ક્યારેય નિંદા નથી કરતા કે તું તો ભણતો નથી. તનતોડ મહેનત કરે છે કે તને કઈ રીતે ભણાવો, કઈ રીતે તૈયાર કરો. મહેસાણા પાસણામાં અભ્યાસ કરતા હતા. મહેસાણાનું નામ મહોપાધ્યાય યશો વિજયજી જૈન સંસ્કૃત પાઠશાળા, અમારા સંસ્થાનું નામ પણ યશો વિજયજીના નામે છે. તમે બધા લોકો એકવાર ચોક્કસ મહેસાણા પાઠશાળા પધારજો, ગુજરાત આવો તો મહેસાણા પાઠશાળાની મુલાકાત લેજો. જ્ઞાન ગંગોત્રી 127 વર્ષ જૂની આ સંસ્થા છે. તીર્થ બને 100 વર્ષ થાય એટલે તીર્થ છે, જ્ઞાન તીર્થ. ખાલી એના દર્શન કરજો, બેસીને ગાથા કરજો, સૌ વસંતી ચડી જશે, ભલ ભલાને ચડી જાય. કારણ કે 127 વર્ષથી ત્યાં માત્ર જ્ઞાનના પૂતગલો મુકાયા છે. વિદ્વાન પંડિતો 25 આચાર્યો, 250 દીક્ષા, 9 પ્રજ્ઞાચક્ષુ પંડિતો, વિદ્વાન પંડિતો. આ જૈન શાસનની આન બાન શાન જો વધારી તે મહેસાણા પાઠશાળા. મહેસાણા પાઠશાળાનું નામ મહોપાધ્યાયજી યશોવિજયજી જૈન સંસ્કૃત પાઠશાળા. યશોવિજયજી મહારાજનું નામ એટલા માટે કે નજીકમાં કનોડા ગામ મહેસાણાની નજીક પડે એટલે મહાપુરુષના નામથી આ નામ મુકાયું હોય. સ્થાપત્ય કરનારા રવિસાગરજી મહારાજા. એ બધું તો ઠીક. તમને કદાચ એમ થાય ને કે આ બધા ધીરજભાઈ પંડિત આવે, ચંપકભાઈ પંડિતજી આવ્યા, પ્રવીણભાઈ પંડિતજી આવ્યા, જીતુભાઈ પંડિતજી આવ્યા, આ બધા નાની પંડિતો અમેરિકાની મુલાકાત આવે. તમે ક્યારેક ઇનડાયરેક્ટ ક્યાંક કશે મળે, કોઈ પૂજન પૂજા કરાવે, કોઈ પ્રવચનો આપે, કોઈ ભગવાનના પદાર્થો પીરસે, કોઈ તમને સ્વાધ્યાય કરાવે. આ બધી વસ્તુ તમે જ્યારે જુઓ છો તો તમારા મનમાં એમ તો થતું હશે કે આટલું જબરદસ્ત આ બધા લોકો કરે જ્ઞાન, આ બધું કેવી રીતે ચડતું હશે. અમે બી તમારા જેવા જ માણસ છે, કઈ બીજું છે નહીં. ખાલી મહેસાણા પાઠશાળાના પગથિયા ચડ્યા છે બસ. મહેસાણાના પાઠશાળાના પગથિયા ચડીને ત્યાંના મગ ખાધા છે. મગ. અને મગ વાપર્યા પછી મહેસાણા પાઠશાળાની અંદર બેસીને ગાથા કરી છે. અને છેલ્લું ચોથું ચરણ, રોજ સવારે પ્રાર્થના કરીએ એટલે સવારે અમારે 25 ખમાસમના આપવાના અને સાંજે પ્રાર્થના કરીએ ત્યારે 5 ખમાસમના આપવાના. ચલો, સાંજના ખમાસના 5 શેના માટે? તો કે જ્ઞાનના 5 ખમાસમના. એ તો સમજાઈ જાય. સવારે 25 ખમાસમના શા માટે? તો કે સવારના 25 ખમાસમનાની પાછળ કારણ ઉપાધ્યાયજીના ગુણ 25 આપણે જ્ઞાન ભણીએ છીએ એટલે રોજ 25 ખમાસમના આપવાના. મને સમજણ નહોતી તો હું ખમાસના થોડાક બેઠા બેઠા બી આપી દેતો ક્યારેક, પણ જ્યારથી સમજણ પડી ત્યારથી 25 ખમાસના ઉભા આપ્યા છે. આ ખમાસનાની તાકાતે અમને બહુ ઓછી મહેનતે તૈયાર કર્યા. કઈ ઉપાધ્યાયજી યશો વિજયજી ઉપાધ્યાયજીની તમને હું કઈ વાત કરું કે એમની પ્રકૃતિ શું. આજે એમને અંતિમ શ્વાસ લીધો ગુજરાતની અંદર ડભોઈ કરીને ગામ છે, દર્ભાવતી. એ ડભોઈ ગામમાં સ્મશાનની પાસે જે એમની સમાધિ સ્થળ છે તે આખું દેરાસર અને આખું બનાવ્યું છે આપણે. અને એ જ્યાં સમાધિ લીધી બરાબર એની પાછળ આટલો નાનો ખાડો કરેલો છે અને ખાડાની અંદરથી લોકો માટી લઈ જાય, આટલી ચપટી માટી. અને માટી પણ જે મસ્તક પર ચડાવે અથવા કંઠમાં લગાવે એ પણ જ્ઞાની બની જાય છે. આ કલ્પના થાય. આ ઉપાધ્યાયજી ભગવાન 350 વર્ષ પહેલા આપની પ્રતિભા, આપનો અંતિમ સંસ્કાર પરની શ્રદ્ધાથી ખાલી જઈએ, અમારા કર્મ તૂટી જાય. શું જ્ઞાનનો રસ્તાણ આપે પ્રાપ્ત કર્યો છે, કેવી રીતે કર્યો છે, શું ઉપાધ્યાયજી ભગવાનની વિચારણા કરવી છે. એક જગ્યાએ વાત ચાલતો તો વાત મહોપાધ્યાયજી મહારાજ 350 વર્ષ પહેલાની વાત. 2 હોઠ ભેગા થવાનો જોઈએ. વાદમાં સંસ્કૃતમાં વાત કરવાનો, 2 હોઠ ભેગા થવાનો જોઈએ. ચલો વિચારો, તમે તો ઇંગ્લિશમાં પાવરફુલ છો ને, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ. ચલો કયા સ્પેલિંગમાં કયા તમે નહીં બોલો તો 2 હોઠ ભેગા નહીં થાય. ને કયા આન્સર તૈયાર છે નથી આપણી પાસે, ત્યારે આપણે ખબર જ નથી. મહોપાધ્યાયજી મહારાજે શરત લીધી, અહીંયા આગળ ઉપર કંકુ લગાવ્યું, અહીંયા અલતો લગાવ્યો. અલતો કંકુ એટલે લાલ કલર, અહીંયા ગુલાલ એટલે ગુલાબી કલર. 2 કલર એટલે હોઠ ભેગા થાય તો કલર મિક્સ થાય એટલે પકડાઈ જાય. વાત ચાલુ થયું. શું સિમ્પલ, તમને હમણાં જ સમજાવી દો. સંસ્કૃતના આલ્ફાબેટમાં પ, ફ, બ, ભ, મ, વ અને ઉ આટલું નહીં બોલવાનું. 3 કલાક સુધી સંસ્કૃતમાં નોનસ્ટોપ બોલ્યા છે, 2 હોઠ ભેગા નથી. 3 years, 3 કલાક, 3 hours. શું પ્રતિભાની વાત કરી ઉપાધ્યાયજી ભગવાન કોણ? એ તો ઠીક, અત્યારે હોળીના દિવસો દરમિયાન લગભગ આપણા બધા શ્રાવિકાઓ ખાસ સ્પેશિયલ શ્રીપાલ રાજાનો રાસ વાંચે. રાસનો નિયમ છે કે રાસ વાંચો તો રાસ અધૂરો નહીં છોડવાનો, રાસ પૂરો કરવો જ પડે. જો રાસ અધૂરો છોડી દે તો એને વિઘ્ન આવે. આજના ટાઈમમાં બી આ બધી ભૂમિકાઓ બહુ સ્પષ્ટ છે. અને જે ઘરની અંદર રાસ સંપૂર્ણ વંચાય એ ઘરમાં 6 મહિના સુધી અપમૃત્યુ કોઈનું ન થાય, અમંગલ ન થાય. કેમ કેમ આ જ્ઞાનની પાછળ રહસ્ય કેમ? કારણ કે એ વિનય વિજયજી મહારાજા શું એમની રચના હતી. પાઠ પર બેઠા બેઠા શ્લોકો બનાવે, પાઠ પર બેઠા બેઠા કાવ્યો બનાવે, પંક્તિઓ બનાવે, સાંભળે અને બધા ઓતપ્રોત થઈ જાય.
એટલા બધા ઉત્પ્રોત થઈ જાય કે બધા લોકો બસ આનંદમાં રમતા જાય. કેવું સર્જનનું સ્નાત્ર છે વીર વિજયજી મહારાજે બનાવ્યું છે, કેવું સ્નાત્ર છે. સાંભળો કળશ છે ને, સાંભળો કળશજી નમોત્સવ નો હિયા. સાંભળો, સાંભળો એટલે શું? વ્યાખ્યાન ચાલતું હતું અને શું થઈ ઘટના, એક એક ઘટના લેતા ગયા, કુસુમાંજલિ બતાવી, પછી આખું સ્નાત્ર સંભળાય. આખું સ્નાત્ર કે ભગવાનના માતાને કેવી રીતે 14 સ્વપ્ન આવ્યા, અવધિ જ્ઞાનથી કેવી રીતે ઉભું થયું, શુભલગ્નજીને જન્મ્યા, હવે શું થયું તો કે 56 કુમારિકાના મહોત્સવ થયા. સાંભળો, સાંભળો કળશજીના મહોત્સવ નો અહીંયા. આવા વીર વિજયજીને, વિનય વિજયજી શું એક એક ઉપાધ્યાય થયા છે. એ વિનય વિજયજી ઉપાધ્યાયજીને સુરતના સંઘે વિનંતી કરી, સાહેબજી આ હોળીના પ્રવચનમાં બહુ અમને આનંદ આવે છે, એવો કંઈક અમને ગ્રંથ આપો ને કે અમને આ શ્રીપાળ મહિનાને જીવનભર અમે યાદ કરીએ. કારણ કે શ્રીપાળ મહિનાનું નામ એટલું અમર કે ગૌતમ સ્વામીએ જે ગ્રંથની અંદર જેમનું નામ મુકાયું, જેમને કરેલી આ નૌપતની આરાધનાને શ્રી સંઘો આજે બી યાદ કરે. આવી અદ્ભુત શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર શ્રીપાળ મહિનાના જીવનને ધારણ કરનારની તૈયાર થયેલો આ ગ્રંથ. અને તે વખતે વિનયજી મહારાજને ખ્યાલ હતો ગ્રંથની તો શરૂઆત કરીશ, પણ મારા જીવનમાં ગ્રંથ પૂરો થશે એવું મને લાગતું નથી. મારા આયુષ્યની લિમિટ છે ને રાજ મોટો છે, એટલે એમને કીધું. મહોપાધ્યાયજી મહારાજ જો જવાબદારી સ્વીકારે કે હું ક્યાંક અટકી જાઉં તો એ મારો ગ્રંથ પૂરો કરી આપે, તો હું 100% આ ગ્રંથની શરૂઆત કરીશ. મહોપાધ્યાયજી મહારાજને પૂછ્યા કે હું શ્રીપાલ રાજાનો રાષ્ટ્રીય સંઘની આજ્ઞા છે, તૈયાર કરો, પણ મને એમ લાગે છે કે કદાચ એ ગ્રંથ બહુ વિહંગમ છે, દીર્ઘ છે, લાંબો છે. બની શકે કે કદાચ પૂરો મારાથી જો ન થાય તો આપ મને પૂર્ણાવતી કરી આપશો, મારી તમને વિજ્ઞપ્તિ છે. તો હું શરૂઆત કરું, કારણ કે આ ફલોદય કર્મ નામ ધ્યાન રાખજો, આ ઉત્તમ વ્યક્તિઓના ગુણમાં આવે છે. આ ફલોદય કર્મ નામ એટલે શું? કોઈ પણ કામ શરૂ કરે તો એનું ડેસ્ટિનેશન, એનું ફળ એમને ખબર હોય, અને ફળ પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી કામ છોડે નહીં, અને એવા જ કામ ચાલુ કરે કે ફળ મળવાનું જ હોય, અને ફળ ન મળે તો એ કામ ઝંપીને પૂરું કરે, છોड़े. वापिस एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आ फलोदय करुणा, इसका मतलब ये काम उत्तम पुरुष इस प्रकार से करते जिनका रिजल्ट 100% मिलना ही चाहिए. यदि 100% रिजल्ट मिलना नहीं है, वो काम की शुरुआत ही नहीं करेंगे, और यदि काम की शुरुआत कर भी दी है तो जब तक वो पूरा नहीं कर पाएंगे तब तक वो छोड़ेंगे नहीं. चाहे जो भी व्यक्ति हो, उत्तम व्यक्ति का एक गुण वैभव, ઉત્તમ વ્યક્તિઓના ગુણ વૈભવ છે પૂરું કરીને જ, અને પૂરું કરીને જ છોડે, ચંપે એના વિના નહીં. આ વાસ્તવિકતા, આ ભૂમિકા એની સાથે જોડાયેલી છે. આવા મહોપાધ્યાયજી મહારાજ જેનો ગુણ વિનય છે, અને વિનય દ્વારા જૈન શાસનની આનબાન સંભાળી. વિનય વિજયજી મહારાજ વિનંતીને મહોપાધ્યાયજીએ સ્વીકારી લીધી. આપે મને યાદ કર્યું, આપે મને આજ્ઞા કરવાની છે, વિજ્ઞપ્તિ ન હોય, આપ વડીલ છો, આપે આજ્ઞા જ આપવાની હોય, હું પૂરું કરી આપીશ. વ્યાખ્યાની પાઠ પર રતા એક વાત આવી હતી સર્જવાની કે કેવી રીતે વિના તૂટે છે. તૂટક 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 શબ્દ વાપરતાની સાથે આયુષ્યની દોરી પણ ત્યાં તૂટી ગઈ. વિનય વિજયજી કાળ પામ્યા. બાકીના બધા જ ગ્રંથોને 700 ગાથા વિનય વિજયજી, 500 ગાથા મહોપાધ્યાયજી, લગભગ 1200 ગાથાની આસપાસ આખો શ્રીપાલ રાજાનો રાસ તૈયાર થયો. આગળ બધું સરળ છે, પાછળ બધું અઘરું છે, કારણ કે મહોપાધ્યાયજીને અઘરું વિના ફાવે નહીં. વિનય વિજયજી એટલા સરળ, એટલા સરળ, એટલા સરળ કે વાંચવાની બહુ મજા આવે. આવા ગ્રંથો તૈયાર કરનારા. એક ગુણ બતાવ્યો વિનય. બીજો મહત્વનો ગુણ હવે હું કહું છું, વિનય નહીં, ઉપાધ્યાયનો ગુણ છે વિનયન. વિનયન ગુણ ધારણ કરે. વિનય જુદો છે અને વિનયન જુદું છે, બંને એક નથી. વિનય ગુણ જુદો, વિનયન ગુણ જુદો છે. આ વિનયન ગુણનું સાચું સ્વરૂપ જો આપણી પાસે લાવ્યા તો નજીકના કાળમાં એક આચાર્ય ભગવાન થયા હતા, પ્રદ્યુમ્ન સુરીશ્વરજી મહારાજા. અને પ્રદ્યુમ્ન સુરી મહારાજે શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરતા, વિહંગના અવલોકન કરતા, ચિંતન કરતા, મનન કરતા, મંથન કરતા એનો એકદમ પર્યાર્થ સુધી પહોંચ્યા કે વિનય નહીં, વિનયન પણ. વિનય તો સાધુ પણ કરે, વિનય તો બધા જ કરે, ઉપાધ્યાયનો સ્પેશિયલ ગુણ હોવો જોઈએ. અને મને યાદ છે એ વખતે રત્ન સુંદર શ્રી માર સાહેબ નવપદની આ બુક લખતા હતા, અને એમને ઉપાધ્યાય ગુણમાં વિનય નામના ગુણથી લખી દીધી. અર્જુન માર સાહેબનો પત્ર આવ્યો કે તમે આ બુક લખો છો, ઉપાધ્યાયનું મેટર મને વાંચવા માટે મોકલો. સાહેબે બહુ કે આપ જેમાં વિદ્વાન, મેટર મારું તમે જોશો, મને બહુ આનંદ થશે, ખુશીથી મોકલાવી આપ્યું. જેવું આવ્યું એટલે પ્રદ્યુમ્ન દાદાએ કહી દીધું, ઉપાધ્યાયનો ગુણ વિનય છે તેમ વિનયન ગુણ છે, અને આ એના શાસ્ત્ર રેફરન્સ છે. તમે ઉપાધ્યાય ભગવંત માટે વિનયન ગુણને માર્ગ દોરીને તમે તૈયાર કરો. અને રત્નમાર સાહેબે એટલું મસ્ત મજાનું આખું મેટર લખાયેલું ઉપાધ્યાયનું છોડી આખું નવું મેટર તૈયાર કર્યું, અને કૃતકૃત્યતાને યાદ કરી છે કે જે જગ્યા પર મારી દ્રષ્ટિ નહોતી એ દ્રષ્ટિ મને સામેથી આપનારા
પ્રદ્યુમનસુરી દાદાની આસરને યાદ કરું છું. સ્વાભાવિક છે ને, ઉપકાર જ્યાં છે ત્યાં છે. હવે તમારો પ્રશ્ન હશે મનમાં કે વિનય એટલે સમજાઈ ગયું, વિનયન એટલે શું? વિનયન એટલે માર્ગ દોરવો, વિનયન એટલે રસ્તો બતાવવો, વિનયન એટલે દોરવું. દોરવું એટલે કે પેન્ટિંગ દોરવું, દોરે છે. આ વ્યક્તિ આપણને સમજાવે છે, આ આપણને સાચો માર્ગ બતાવે છે, આપણને સાચો વે બતાવે છે, આપણને દોરે છે કે તમે આ રસ્તે જજો. એક સાધુને દોરે આ રીતે ભણજે તો અહીંયા સુધી પહોંચીશ. એક સંઘને દોરે આમ કરશો તો તમે સારું થશે. એક જૈન શાસનની દિવ્યતાને પોતાના વિનયન ગુણની આવડત દ્વારા, બુદ્ધિની પ્રતિભા દ્વારા, પ્રકૃતિની પ્રજ્ઞા દ્વારા, પ્રજ્ઞાની પ્રતિભા દ્વારા, હૃદયની શુદ્ધ દ્વારા, પ્રતિજ્ઞાન દ્વારા, પરિણતિ દ્વારા, પ્રભાવ દ્વારા અને પ્રીતિ દ્વારા જૈન શાસનને કેટલી સરસ રીતે રચનાત્મક સ્તર પર મૂકવું, આવું અદ્ભુત કામ જો કોઈ પણ કરતા હોય તો ઉપાધ્યાયજી ભગવાન માટે વિનયન ગુણ બતાવ્યો છે, દોરે છે. આ રીતે જશો તો જૈન શાસનમાં આગળ વધારશે. દોરવાનું કામ કર્યું છે, દોરે છે. મહોપાધ્યાયજી મહારાજે આજે એમના રેફરન્સ એટલા સરસ મળે છે. બાળ દીક્ષા હોય કે ન હોય એની બધી વાતો મહોપાધ્યાયજી મહારાજના ગ્રંથોમાં મળે. મને બહુ ક્લિયર સૂક્ષ્મતા સાથે વર્તમાન કાળ શું છે, કેવી રીતે આગળ વધજો, કાલે શું થશે, કેવી રીતે આગળ વધજો, દરેક આગમનો સાર શું, નિચોડ શું કેવું છે, આગમ શું કે છે, હું શું કહું છું, કઈ રીતે તમે અધ્યર્મ પરીક્ષા, અધ્યાત્મ મત પરીક્ષા, એક ગ્રંથ જો તેમ થાય કે કેટલું બધું શાસ્ત્રનો ઊંડો અભ્યાસ કરીને શું શૈલીથી આખા ગ્રંથને રચ્યા છે. જ્યાં બેલેન્સ છે ત્યાં બેલેન્સ કરી છે. બહુ ડીપ છે, આ તો અભ્યાસ કરવો પડે તો સમજાય. ઉપર પરથી કહું તો કાંઈ સમજણ ન પડે. એટલું ડીપલી આ અભ્યાસ થાય તો ખ્યાલ આવે. આગળ વધીએ. ચલો, આપણે એમની પ્રતિભા સમજ્યા, આપણે એમની પ્રકૃતિ સમજ્યા. હવે આપણે એમની પ્રવૃત્તિ શું આપણે સમજ્યા. મેં તમને પહેલા પણ કીધું, બે જ પ્રવૃત્તિ ઉપાધ્યાયજી કરે, ભણે, ભણાવે, સાચવે. મારે ભણવું, ભણાવવું ને સાચવવું, 3 જ કામ કરવાના છે. 3 થી મારે આખું જૈન શાસનની આન બાન શાન બદલવાનું છે. 3 જ કામ કાર્યક્રમ છે. ભણવું, ભણાવવું ને સાચવવું, બસ બીજું કાંઈ. અને બસ એ કરે છે. બધા સાધુને તૈયાર કરે છે, બધા સાધુને ભણે અને પોતે સ્વયં ભણે છે અને બધાને ભણાવે છે. અને ભણાવતા બધાને તૈયાર કરીને જૈન શાસનની સાચી માર્ગદર્શક પર વિનયન ગુણના માધ્યમથી એને આગળ વધારશે. મહેસાણામાં અમે ભણતા હતા. આમ તો ઉપાધ્યાય નહીં, પણ અમારા ગુરુજી, જેને અમે ગુરુજી કહેતા હતા, સંસારી હતા પણ વસંતભાઈ ગુરુજી, જેની પાસે અમે વ્યાકરણ અને ન્યાયનો અભ્યાસ કર્યો છે. ગુરુજીની પાસે અમે બધા વિદ્યાર્થી ભણતા. ખબર નહીં, બીજું તો બહુ આઈડિયા નથી, પણ એટલું ખબર છે, એમની નિષ્ઠા, એમની પોતાની સંસ્થા પ્રત્યેની લાગણી અને વફાદારી અને વિદ્યાર્થીઓને તૈયાર કરવા માટેની એમની જે પરિપૂર્ણતા, માઇન્ડ બ્લોઈંગ. હું હજુ વિચારી શકતો નથી કે શું એમને આજે બી તેઓ છે. એમનો અનંત ઉપકાર છે મારા પર, જે ઉપકારનો ક્યારેય પણ ઋણ અદા નહીં કરી શકું. મને યાદ છે, અમે લોકો અભ્યાસ કરતા હતા, કમ્મપડી નામનો ગ્રંથ એમને મને કીધું તારે કરવું જ પડશે. મારી સાથેનો મિત્ર તો એને સંગીતમાં લઈ ગયા. ત્રીજો તો એને કીધું તું વ્યાકરણ કરી. એકને વ્યાકરણમાં બતાવ્યું, મને કમ્મપડી બતાવી, એકને આ બતાવી, બધાને અલગ અલગ બતાવ્યા. બહુ તમને સાચી વાત કહું, ગુરુજીને સમજવા માટે મારી પાસે બુદ્ધિ જ નથી. હું તો ગુરુજીની સાથે પ્રશ્ન કરવા બેઠો હતો, સાહેબ શું કેમ ભણાવો છો, કોર્સમાં નથી આવતું તો શું કેમ કરાવો છો, શું જરૂર છે સાહેબ. કારણ કે ભણીને થાકી ગયા હતા ને હવે છોડવું હતું, એટલે ભણવાનું મન ઉતરી ગયું હતું. એટલે મન થાય કે આપણે નીકળી જઈએ, પણ બહુ મજબૂત હતું. મારું ફોર્મ કાઢ્યું, એમાં લખ્યું હતું હું 6 વર્ષનો અભ્યાસ કરીશ. હવે તમને સાચું કહું, 6 વર્ષનો કોર્સ એ લોકોનો ફિક્સ હતો. મારી સામે બધા 6 વર્ષનો કોર્સ ભણીને જતા હતા. મને જલ્દી નીકળતું એટલે મેં એટલું ફટાફટ સ્વાધ્યાય કર્યો કે 5 વર્ષમાં આખો અભ્યાસ પૂરો કરી દીધો. 5 વર્ષમાં અભ્યાસ તો પૂરો કરી દીધો, તો મને જવા માટે મને કે તે લખ્યું 6 વર્ષનો કોર્સ કરીશ. 6 વર્ષનો કોર્સ કરીશ, એમાં કોર્સ તમારું નક્કી કરેલું છે એ વાત બી આવે કે ના આવે નહીં. 6 વર્ષનો લખ્યું, તારા 6 વર્ષ પૂર્ણ થયા. શું લખ્યું તે 6 વર્ષનો કાગળ કાઢીને બતાવ્યું. ભણવું પડશે અને કમ્મપડી અભ્યાસ કરાવ્યો. આપ નહીં માનો, 25 વર્ષ ત્યાં મુંબઈ ભણાવી. એ દિવસથી આવ્યો પહેલો ક્લાસ કમ્મપડીનો. આજે 25મા વર્ષે એક પણ વખત એવું નથી બન્યું કે કમ્મપડી બંધ થઈ હોય. કમ્મપડી ચાલ્યા જ કરે. હા, ગુરુજીની દીર્ઘતા. કેવી ભૂમિકાઓ, વિનયન ગુણની શું તાકાત હોઈ શકશે. એક સંસારના ક્ષેત્રમાં બેઠેલા, નિષ્ઠાપૂર્વક કામ કરનારા, જવાબદારીપૂર્વક કામ કરનારા, પાપનું આચરણ નહીં કરનારા અને વિશિષ્ટ આવા જ્ઞાની ભગવંતમાં જો આ પ્રતિભા છે, તો સંયમ વે સંકીર્ણ કરીને બેઠેલા ઉપાધ્યાયજી કેવી અદ્ભુત પ્રતિભા ધરાવતા હશે. એમની પ્રવૃત્તિ કેવી સરસ હશે. ચાલો, આપણે પ્રવૃત્તિ જોઈએ તો હવે આપણે પરિણતિ જોઈએ.
એમની પરિણતિ કેવી હશે? તો કે પરિણતિ જબરદસ્ત. અંતર પરિણતિ એટલે કે જ્ઞાન, જે વ્યક્તિ જ્ઞાન ભણે અને જે વ્યક્તિ જ્ઞાનના માધ્યમે આગળ વધે એની આંતરિક પરિણતિ અદ્ભુત જ હોય. અદ્ભુત. કારણ કે અંતરમાં તૈયાર થયો છે. એની આંતરિક પરિણતિ જબરદસ્ત ઉચ્ચ કક્ષાની હોય. અંતરની પરિણતિ અદ્ભુત જ હોય. માટે ક્યારેક ક્યારેક અનેકાંતવાદ, શાદવાદના અભ્યાસો મૌપાધ્યાયજી મહારાજના ગ્રંથોમાંથી ખાસ કરજો. રહસ્ય પત્તી અંકિત ગ્રંથો ભાંજો અને વાંચજો. કારણ કે આ બધાની પાસે તો બુદ્ધિ અદ્ભુત છે. માટે આ બધા અદ્ભુત રીતે ભણી શકશો. પણ આપણે ત્યારે સમજાશે કે કઈ રીતના માર્ગદર્શનથી એ આપણને વે આપે છે, કયા નયો દ્વારા એ આપણને સાચી સમજણ આપે છે, કઈ રીતે આપણને આગળ વધારવા માટેની પ્રેરણા કરે છે. એક વસ્તુની સૂક્ષ્મતા. હું તમને ઉપદેશ રસની એક નાનકડી વાત કરું. દાખલા તરીકે એક નાનકડી લીટીમાં લખ્યું છે કે અજ્ઞાન અને પ્રમાદ આ બે દોષના કારણે જીવ અનંતકાળ એકેન્દ્રિયમાં જાય છે, નિગોદમાં જાય છે. હવે આપણે બધા જ્ઞાની ભગવંતોની પાસેથી સતત સાંભળીએ છીએ કે આપણે નિગોદમાં જશું, આપણે નિગોદમાં અનંતકાળ રહ્યા અને હજુ પણ જો આપણે આરાધના નહીં કરીએ તો પાછા નિગોદમાં જશું. ચોથપુરી પણ નિગોદમાં ગયા છે. પણ વોટ ઇઝ ધ રીઝન કે એ કેમ ચોથપુરી નિગોદમાં ગયા? એને શું કર્યું? આપણે કેમ નિગોદમાં જશું? તો ઉપદેશ રહસ્ય ગ્રંથમાં પહેલી ગાથાની અંદર ટીકાની બરાબર બીજી રીતિમાં મળે છે. અજ્ઞાન પ્રમાદ દોષેન. અજ્ઞાન અને પ્રમાદ આ બે દોષના કારણે સાચી સમજણ નહીં તે અજ્ઞાન, અને પ્રમાદ એટલે જે કરવાનું એ કરતો નથી, ન કરવાનું કરે. આળસ એટલે કરવાનું ન કરે એને આળસ કહેવાય, અને પ્રમાદ એટલે ન કરવાનું કરે તેને પ્રમાદ કહેવાય. ભગવાને પ્રતિક્રમણ, પૂજા, સેવા, ધર્મારાધના, આંબીલ વગેરે કરવાનું કીધું છે, ન કર્યું એટલે એમ કહી શકાય કે તમે આળસ કરો છો. પરમાત્માએ ટીવી જોવાનું કે ગોસિપ કરવાનું કે ટાઈમપાસ કરવાનું કીધું નથી, અને બધું કરી એટલે એમ કહી શકાય પ્રમાદ કરે છે, ચૂકી જાય છે. બસ પ્રમાદમાં આખું જગત ડૂબેલું છે, ચકનાચૂર છે, અને એને કારણે આ બધું જ ડૂબી જવાય છે. શ્રીપાળ મહિનાની વાત આપણે કરતા હતા. શું એ મહિના મૂળચંદ્ર સુરી મહારાજ પાસે પહોંચ્યા અને કેવી સર્વજની આરાધના આપી. આરાધનાના માધ્યમે દાદાનો અભિષેક થયો. જેમ જેમ એક દિવસે અભિષેક થતો ગયો, બરાબર 8 દિવસે લગભગ કાયા નિર્મળ થઈ ગઈ. 9મા દિવસે તો સિદ્ધ ચક્રની આરાધના કરી, મસ્ત માંડલું કાઢી, મસ્ત મજાનું એક સુંદર મજાની ભક્તિ કરી અને એકદમ તેજવંતી કાયાને પ્રાપ્ત કરી છે. શ્રીપાળ ખુશ. મહિનાનું સમકી જો કેટલું નિર્મળ છે. શ્રીપાળને નહીં, 700 કોઢીને સાથે કર્યા છે. કારણ કે જ્યારે જંગલમાંથી ભાગવું પડ્યું હતું ત્યારે 700 કોઢીઓની વચ્ચે ખચ્ચર ઉપર એની માતા સાથે દીકરાને બેસાડીને એ લોકોએ રક્ષણ કર્યું છે. ઉપકારના બદલા ક્યારેય ભૂલી શકાતા નથી, અને એના માટે એને બધાને સારું કર્યું. આ સમ્યક પ્રિયાત્મા છે. સમ્યક દર્શન યદि પ્રાપ્ત હો ગયા હો તો ये ताकत होती है, एक कानी सबका भला कर दूं, बस सबका भला कर दूं. પરમાત્માની ભક્તિ આરાધના ચાલે છે, અને એક દિવસ દેરાસરમાં બેઠા છે. मंदिर में चल रही भक्ति, और एक दिन अचानक मंदिर से जैसे ही बाहर निकले सामने एक माता दिखाई. श्रीपाल राजा उमर राणो जईने मम्मीने पगे પડે છે. મહિનાને કોઈ પરિચય નથી, આ બેન કોણ છે? આખા ગામમાંથી અપમાન કરીને કાઢી મૂક્યા હોય એટલે સ્વાભાવિક છે કોની સાથે બોલવા ચાલવાનો વ્યવહાર, ક્યાં કોઈ ઓળખ હતી? પણ શ્રીપાલ પગે લાગ્યો એટલે એમ સમજાયું કે આ આંખોમાં જે મમ્મી અને માતાની આંખ જે ભીની થઈ છે એટલે એમ લાગે છે કે કંઈક ઉત્તમ વ્યક્તિ હોવું જોઈએ. આઈ થિંક સો કદાચ મારા શ્રાવકના એટલે કે શ્રીપાળના મમ્મી હોવા જોઈએ. અને મહિના પણ જઈને પગે લાગીશ. માતા અચાનક અહીં કમલ પ્રભા છે માતાનું નામ. હા બેટા, તું મળી ગયો, સરસ. બેટા કૌશાંબી નગરીમાં ગઈ હતી વૈદ્યરાજની પાસે. શરીરમાં યુવા વયની અંદર તને આ ઉંબર નામનો રોગ લાગ્યો છે. ઉંબર એક રોગ એટલે આ કોટ રોગ. આંગળીઓ ગળી જાય, પસ જ પડતું હોય, હાથ પગની આંગળીઓ ખલાસ થઈ જાય. અને ચેપી રોગ કોઈને અડે તો એને પણ લાગી જાય, આવું ભયંકર રોગ. બેટા વૈદ્યનાથ પાસે ફરતી હતી, ગામ પરગામ જતી હતી, તારે કેમ સારું થાય એની ચિંતા હતી. અને ફરતા ફરતા કૌશાંબીમાં વૈદ્યનાથ પાસે ગઈ. થોડી ઘણી ઔષધિઓ મળી એટલે ટ્રાય કરવાની હતી. ત્યાં બાજુમાં એક મુનિન્દ્ર ભગવંત હતા, મહાત્મા હતા. ત્યાં દેરાસરમાં જઈ દર્શન કરી, બાજુના ઉપાશ્રયમાં જઈને વ્યાખ્યાન સાંભળ્યું. વ્યાખ્યાન પૈતું બહુ જ્ઞાની પુરુષને પૂછ્યું કે મારો દીકરાનું શું થશે, રોગ ક્યારે દૂર થશે ગુરુદેવ, કાંઈક કોને? તો કે તારો દીકરો અત્યારે કોઈ ચિંતા નહીં કર, ઉજ્જૈની નગરીમાં રાજકુમારીને પરણ્યો છે અને નિરોગી થઈ ચૂક્યો છે, કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. મને એક નાની ભગવંતાના વચનોને સાંભળીને હું કૌશાંબીથી નીકળી છું, ઉજ્જૈની આવી છું. તું ક્યાં મળશે પ્રશ્ન હતો. મને એક શ્રદ્ધા હતી કે તું ધર્મના કારણે આટલી સરસ નિર્મળ કાયા થઈ હશે, ધર્મના કોઈક વાતાવરણમાં હોઈશ, એટલે હું આ દેરાસર પાસે અચાનક આવી છું તારી તપાસ કરવાને. તાને જ તું મને મળી ગયો. સિદ્ધ ચક્રની આરાધના એ છે डगले ने पगले तमने ते व्यक्ति मिलन करावे. वापिस मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ. सिद्ध चक्र की आराधना वो है
डगले पगले मतलब एक एक स्टेप पर एक एक रास्ते में एक पगले रखते रखते हमको व्यक्तियों का मिलन करा सकते ऐसी ताकत है માટે લખ્યું છે ડગલે પગલે રિદ્ધિ સિદ્ધિની પ્રાપ્ત કરાવે તે તાકાત સિદ્ધ ચક્રની છે. આ સિદ્ધ ચક્રની આરાધના કેમ શ્રાવકો કરતા નથી મોટું આશ્ચર્ય છે. કેમ એને પોતાના માટે સમય કેમ નથી તો બહુ મોટું આશ્ચર્ય છે. એને પોતાના આત્માના અંદર પડેલી અંદરની આ શક્તિને કેમ ખોજ નથી કરવી એ તો મોટું આશ્ચર્ય છે. માટે જેમને જેમને સમજે લોકોએ આરાધના ચાલુ કરી અને નૌકારની આરાધના સિદ્ધ ચક્રની આરાધના એને પાયો બનાવી દીધો અને પાયાના પ્રભાવે શું નથી થયું કે કેટલું સારું થયું છે. સિદ્ધ ચક્રનું રોજ નિરંતર પૂજન 20 મિનિટ્સ લાગે રોજ એ નાનું પૂજન કરી રોજ એનો મૂળ મંત્રનો જાપ કરવાનો અને પછી તમે જો એ જાપની પ્રતિભા શું તમને કેટલી પરાકાષ્ઠા સુધી ખીચી જાય છે. આવી સિદ્ધ ચક્ર ભગવંતની આરાધના અને શ્રીપાલ રાજાના આજે માતાનું મિલન થયું છે. મહિના સુધી પણ માતાને મળી વાહ દીકરી કેટલી રૂપાળી છે તું ખરેખર તે રાજકુમારી છે તારો તો ઘણો ઉપકાર કે તે મારા દીકરાને આવી નિર્મળ તેજવંતી કાયા આપી આવો સુવર્ણ જેવો કરી દીધો. બેટા વૈદ્યરાજ પાસે ફરતી હતી કેટલું કર્યું પણ કાંઈ વળ્યું નહીં પણ આજે તેને કેટલું સરસ તારી ધર્મની નિષ્ઠા અને તારા પોતાના ધર્મના પ્રેમને કહી મુનિન્દ્ર ભગવંતે કીધું અને એ પ્રમાણે ખરેખર તે આ નિર્મળ કાયા કરી છે. બેટા તારો ઘણો ઉપકાર. માં ઉપકાર શું આમાં શું ઉપકાર આપ માતા છો આપનો ઉપકાર હોય. ચલો માતા આપણે બેસીને વાતો કરીએ ઘરે ચાલો આપણે અલગ મલકની વાતોમાં જોડાઈએ શું ઘટના થઈ કેવી રીતે આ ઘટના થઈ એ બધી વાતો કરી હજી વાતો કરવાનો પ્રોગ્રામ તો કરે. વિચાર કરો માં સાથેનું મિલન થાય ત્યારે ફોન મૂકી દેવો. માં સાથેનું મિલન થાય ત્યારે ફોન મૂકી દેવો. હું સમજાવું શું કહું છું. ઘરમાં મહેમાન આવે ફોન મૂકી દેવો. રિસ્પેક્ટ આ બધી ભૂમિકાઓ તો હોવી જ જોઈએ અને હોય જ આપણામાં એમાં કઈ શંકાને સ્થાન નથી. ઉપાધ્યાયજી ભગવંતની આ ભૂમિકા કેવા ઉપાધ્યાયજી ભગવંતે વિનયના પાઠ શીખવાડ્યા છે કે આ માતા મળી છે તો માતાને ઘરે લઈ જાય છે. સમખીથી આત્માથી ને મહિના એટલે એવું ન હોય કે તમે તમારો રસ્તો કરો. નાનું ઘર તો નાનું ઘર હશે એનું ઘર વસે. મારા ઘરમાં આવી જાઓ ચાલો આપણે આપણા ઘરમાં આવીએ અને એમ કરીને માતાને ઘરે લઈ જાય છે. અને બહુ નાનું ઘર છે બહુ નાની ઝૂંપડી છે કશું જ નથી હજુ એની પાસે. હજુ તો પુણ્યની શરૂઆત થાય છે હજુ તો ખેલ શરૂઆત થાય છે ત્યાં હજુ તો ગોઠવાય એની પહેલા મહેમાનોનું મિલન ચાલુ થઈ ગયું છે. આશીર્વચન મળ્યા છે અને મહિના ખૂબ ભક્તિ કરવાની શરૂઆત કરે છે. ઉપાધ્યાય ઉપાધ્યાય ઉ એટલે શું તો કે ઉપગ્રહશીલ. ઉપગ્રહશીલ એટલે શું તો કે બધી વસ્તુને ભેગી કરવા માટે એ તૈયારી હોય. શું ખજાનો ઉપાધ્યાયજી ભગવાન પાસે વર્ષો પહેલા અને ધારણા એ અદભુત હોય. આ જગ્યાએ આવી ઘટના બની હતી એ આ લેખ ત્યાં લખેલો છે. આ જગ્યાએ અહીંયા આવી ઘટના હતી એ લેખ અહીંયા મૂકેલો છે. આમ જ્યારે અમને પ્રશ્નો થાય ને ત્યારે આચાર્ય ભગવાન તો પાઠ માંગે ત્યારે પાઠ ક્યાં મુકાય છે કઈ રીતે લખાય છે ક્યાં છે કેમ છે એનો જવાબ ઉપાધ્યાયજી ભગવાનની શું ધારણા હોય કલ્પના નથી એવી ધારણા કરીશ અને ધારણાના માધ્યમથી સાચો માર્ગ બતાવે. આવું અહીંયા આ જગ્યાએ લખેલું છે આવું અહીંયા આ જગ્યાએ મુકાયેલું છે. એક જગ્યાએ એક પ્રશ્ન આવેલો સંઘમાં પૈસા દેવદ્રવ્યના કેવી રીતે મૂકવા ક્યાં લઈ જવાનો પ્રશ્ન હતો કોઈ પ્રૂફ જ ન મળે તો એક ઉપાધ્યાયજી ભગવંતે કીધું હતું વર્ષો પહેલા આ નિર્ણય આ જગ્યા પર અહીંયા લેવાયો હતો. તો કે તમે કહો છો પણ માને કોણ તો કે આ જગ્યાએ આ પેઢીમાં આ પુસ્તકની અંદર મિનિસ બુકમાં આ લખાયેલું હતું. તો કે તો કાગળ ફાડી નાખ્યા ચિંતા ન કરો પણ એ મહાપુરુષ કાળધર્મ પામ્યા ત્યારે એમનો એ વખતના સમયનો એક અદ્ભુત ગ્રંથ બહાર પડેલો એમના જીવનનો એમાંય પાનું બેઠો છપાઈ ગયો છે. એમાં એ મહાપુરુષની સિગ્નેચર પણ છે. કેવી ધારણા આપી કે જે એક પેજ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું એમને લાવી આપ્યું. ક્યાં કયા ગ્રંથમાં ક્યાં કેવી રીતે મુકાયેલું છે ક્યાં એ પડેલું છે ક્યાંથી લાવવાનું છે આખું વે ક્લિયર અને હાથમાં મળી જ જાય. આવી તૈયારી જો મહોપાધ્યાયજી બતાવે આવી તૈયારી જો ઉપાધ્યાયજી ભગવાન પાસે હોય તો કેવી અદ્ભુત હશે. એટલે લખ્યું હું એટલે ઉપગ્રહશીલ જે હંમેશા દરેક વસ્તુનો સંગ્રહ કરવામાં તૈયાર હોય. પા એટલે પાઠવી કુંવર. પાઠવી કુંવર એટલે શું યુવરાજ. યુવરાજ એટલે શું મંત્રી સ્તર પણ કહી શકાય. રાજા પછીનો નાનો રાજા યુવરાજ પણ કહી શકાય. જે ભવિષ્યમાં રાજા બનશે જે ભવિષ્યમાં આગળ વધશે એને ઉપાધ્યાયને પણ ત્યાં આગળ રાજકુમાર તરીકે આપ્યું છે. એટલે રાજકુંવર પાઠવી કુંવર તરીકેની ઉપમા આપેલી છે. સારનાધિક જે કચ્છમાં કરે પણ રમતા નીચે કરવું. પૂજા સંગ્રહ એક સરસ પંક્તિ લખી છે. ઉપાધ્યાયજી શું કરે તો કે સારનાધિક જે કચ્છમાં કરે. સારનાધિક એટલે શું તો કે સારના સારના વારના ચોઈના અને પડી ચોઈના આ 4 કામ ઉપાધ્યાયજી ભગવાન કરે છે. સાયના વાયના ચોઈના પડી ચોઈના યાદ રાખજો બરાબર. સાયના વાયના ચોઈના અને પડી ચોઈના પણ રમતા નીચે ઘરમાં
આમ બાહ્ય જગતમાં સાધુને બધું ધ્યાન રાખતા હોય અને એટલા જ પોતે પોતાની જાત સાથે અંતર જગતમાં પણ એટલા જ નિર્મળ બેઠા હોય. હવે તમને પ્રશ્ન થાય છે કે સાયના વાયના ચોઈના પડી ચોઈના એટલે શું? માનો કે સાધુનું ટ્રેનિંગ ચાલે છે, સાધુઓ તૈયાર થઈ રહ્યા છે, સાધુ એક નાનકડી ભૂલ કરી, ત્યારે બહુ પ્રેમથી સમજાવશે, આપણે આવું ન કરાય, આ આમ નહીં પણ આમ કરવું, નેક્સ્ટ ટાઈમ ધ્યાન રાખજો. સાઈન બની શકે કેવા છતાં બી કાંઈ ભૂલી જાય છે અથવા વર્તનમાં નથી આવતું, પરિવર્તન નથી થતું, કંઈક આવી ભૂમિકા થાય છે. તો એ વખતના સમય ઉપાધ્યાયજી ભગવાન વાંચના ગોઠવશે અને વાંચનામાં ઇનડાયરેક્ટ રીતે કહેશે કે આપણે કેવી રીતે આગળ વધવાનું હતું, વડીલો કેવી રીતે આગળ વધતા હતા, આપણે શું કરવું જોઈએ. સાયનાથી સમજાયું, ન સમજો તો વાયના એટલે વાંચના દ્વારા સમજાયું. હવે વાયનાથી પણ ન સમજો તો આવ્યું ચોઈના. ચોઈના એટલે શું? તો કે એને પ્રેરણા કરે. કઈ રીતે? ડાયરેક્ટ તમને હું વોર્નિંગ આપું છું, મારી સામે તમે આ વસ્તુ કરજો અને મારે દેખાવું જોઈએ, અને જો બરાબર નહીં કરો તો હું તમને જયારે ઈશારો આપીશ ત્યારે તમે તરત ધ્યાન રાખજો કે તમારે ચેતી જવાનું છે. લાલ આંખ ડાયરેક્ટ એના પર બોલશે નહીં, પણ લાલ આંખ સંભળાવશે નહીં, આ મને પસંદ નથી કરવાનું, નહીં એટલે નહીં. ચોઈના. ચોઈનાથી પણ આગળનું સ્ટેપ છે પડી ચોઈના. પડી ચોઈના એટલે શું? તો કે હજુ પણ જો સાધુ ભગવાન તૈયાર ન થાય, ન સમજે, તો ડિસિઝન લઈને એને જરૂર પડે તો ઘર ભેગો પણ મૂકી દેવાનો. બધી ઓથોરિટી ઉપાધ્યાયજીના હાથમાં છે. સારનાધિક જે ગચ્છમાં કરે, આખો ગચ્છ સમૃદ્ધ રાખવાની. આચાર્યના પુણ્યથી ગજ વૃદ્ધિ પામે. ગચ્છને ટકાવો કેવી રીતે? ગચ્છને બગાડવાની તેનું કામ કોણ કરે? મને યાદ છે, હું બહુ નાનો હતો ત્યારે મેં જોયું છે, મેં મારા દાદાને જોયા છે. મારા પપ્પા, મારા દાદા રોજ સવાર પડે અને કેરીની ટોપલીઓ ખોલે. પેલી લાકડાની પેટી આવતી, 4 ડઝન કેરી અંદર આવતી, લાકડાની પેટી, ખીલ્લા મારેલા હોય, ઢાક દઈને ખોલવાનું હોય અને એમાં બધું ઘાસ પડેલું હોય, એમાંથી કેરીઓ ગોઠવે, કઈ કેરી પાકી જશે, કઈ કેરી નીચે મૂકવાની, કઈ કેરી. દાદાનું તો જે નોલેજ હતું, હું તો નાનો હતો, જોયા કરું અને આમ ઘાસમાં ઘાસ પાકી જાય, પણ આપણને એમ કે કેરી ખાવી છે એટલે આપણે કે હા, કે કેરી ગમે, કેરી ખાવી તો કે ચલો કામ કરો, એટલે કામ કરવા તૈયાર થવું પડે. કામ કરાવે ને કામ કરવા તૈયાર થઈ, કેરી ખાવાની વાત બતાવે, મન થઈ જાય કેરી ખાવાનું, પણ એમને જે કલાક સુધી મેં જોયું છે, બધી કેરી બહાર કાઢશે, બધું ઘાસ બહાર કાઢશે, પછી બધા ઘાસને ગોઠવશે, પછી કેરી ગોઠવશે. એ ગમે દાદા આ તમે કેમ આવું કરો? મને કે જોતા રહેવું પડે, એક કેરી બગડે બધી કેરી બગાડી નાખે. અને એક કેરી એક વખત બગડી નીકળી, દાદા એ તરત કીધું, જો નીચે બધી બગડી હશે, 3-4 બગડી ગઈ હતી, ધ્યાન નથી રાખતા તમે લોકો. જે મેં દાદાનો ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું કે મોંઘું તો મોંઘું જ હતું, પણ એ વખતે મને આજે યાદ આવે છે કે એ વખતે એક કેરી બગડી બધી બગાડી દીધી. કચ્છમાં સાધુ આવ્યા, પણ એક સાધુ બગડે તો આખો કચ્છ બગડી જાય. તો સાઈના વાયના ચોઈના પડી ચોઈના કરવાનું કામ જો કોઈ પણ કરે, ઉપાધ્યાયજી ભગવાનની ઓથોરિટી નીચે થાય છે. નિર્ણય લે છે કે આમ કરું, નિર્ણય લેવું છે આ રીતે કરું, નિર્ણય આપે છે આમ કરવાનું, અને ખબર જ ન પડે રીતે જૈન શાસનની શોભાને તેઓ આગળ વધારે છે. આ 4 વસ્તુ કરવી પડે ને કરે છે, અને કરવાનું કામ એમની પોતાની ઓથોરિટીમાં 100% મુકાયેલું છે. માટે આ જૈન શાસનની અદ્ભુત સેવા તેઓ કરતા હોય છે. અને સાથે સાથે આચરણ કેવા છે તો કે અપ્રમાદી. એમને જરા બી પ્રમાદ નથી, કારણ કે પ્રમાદ સાથે જ્ઞાન ટકે જ નહીં પેલા. એટલે ઉપાધ્યાય યુગન અપ્રમાદી છે. એમનું અપ્રમત્તપણું કેવી રીતનું હશે, કેવું હશે? કલ્પના કરી લો, ગ્રંથો લખવાને ભણાવવું, પ્રમાદ જ શેનો હોય? અપ્રમત્તપણે ચાલતા હોય. એમ શાંતિથી બેસવું, શ્વાસ લો, હાશકારો, શેનો હાશકારો, શેનો પ્રમાદ? અપ્રમત્ત. જાગે ત્યારથી માંડીને મૃત જ્યાં સુધી સુવે ત્યાં સુધીમાં એમની પોતાની કલમ જ ચાલતી હોય, એનું પોતાનો સ્વાધ્યાય આખું ગોઠવેલી દિનચર્યા સરસ ચાલતી હોય, માટે તેઓ અપ્રમાદી છે. વળી પાછા કેવા છે તો કે અપ્રમાદ સાથે લખ્યું છે કે આત્મપ્રવાદી, જે પોતે આત્મપ્રવાદી પણ છે. એટલે શું? તો કે એવા મૌલિક સિદ્ધાંતો છે કે જે પોતે આત્માને કેન્દ્રમાં રાખીને નૈશ્ચિક આત્મા વ્યવહાર જગતમાં બધું જ કરશે, સાધુને તૈયાર કરશે, પણ કેન્દ્રીય જગતમાં પોતાનો આત્મા ક્યારેય પણ ભૂલાશે નહીં. પોતાના આત્માને પકડીને હંમેશા ચાલશે. પાછા કેવા છે? નિર્વિષાદી. ક્યારેય બી એમને વિષાદ નથી, કારણ કે જે વ્યક્તિ જ્ઞાનમાં મગ્ન હોય એને વિષાદ હોય જ ન શકે. અને જો તમને કોઈ જ્ઞાનીમાં વિષાદ દેખાય તો એ સાચો જ્ઞાની જ નથી, એને ખાલી ઉપલબ્ધ નોલેજ લીધી છે, એ જ્ઞાની બહેનો જ નથી. જ્ઞાનીને વિષાદ જ ન હોય. છિંદંતી જ્ઞાનદાત્રેણ સ્પૃહા વિસરતામ બુધા, છિંદંતી જ્ઞાનદાત્રેણ સ્પૃહા વિસરતામ બુધા, મુખ શોષમ ચ મૂર્છામ ચ દૈન્યમ યચ્છતિ યત ફલમ. મુખ શોષમ એટલે મુખ સુકાઈ ગયું, મૂર્છા એટલે આમ મૂર્છા પામી ગયો, જાણે આમ હાથ લઈને આમ બેઠો હોય, દીનતા કરી એમ બેઠો, ગરીબની જેમ બેઠો હોય.
કેમ આવું થયું? તો કે જેઓમાં સ્પૃહા પડી હતી ને, સ્પૃહા એટલે ચાના ચંખના, મને આ મળે, મને આ મળે, ન મળ્યું એ દુઃખી થઈ ગયો હતો. આ બધી સ્પૃહા જેનામાં પડી હતી એ બધા અજ્ઞાની લોકો હતા. જ્ઞાન દાત્રેના ઉપાધ્યાયજી પાસે જ્ઞાનનું દાતરડું છે, સ્પૃહા જ કાપી નાખી, સ્પૃહાની 20 પેરડીને કાપી નાખી. હવે કાંઈ ન થાય. અપમાન કરો તો બી રૂવાટું ન ફરકે, અને ગુસ્સો કરો તો પણ એમનું રૂવાટું ન પકડે. સિદ્ધાંત સાથે હંમેશા 100% વફાદારી જેમની ચાલતી હોય, કોઈ સમજોતા એથિક્સ સાથે થાય નહીં, આવા ઉપાધ્યાયજી ભગવંત હોય. માટે વિષાદ જ ન હોય. અને લખ્યું છે જ્ઞાન સરમાં, જ્ઞાની કેવો? જ્ઞાન મગ્ન સયત સર્વતદ વક્તુમ નૈવ શક્યતે નોપમેયમ પ્રિયાશ્રયસે નાપિત ચંદન દ્રવૈ. જ્ઞાનમાં મગ્ન થયેલાને જે ઊંડું છે, જેની અંદર એની પાસે રસ છે, અદ્ભુત અતકેરો રસ છે, જે તમને રસ ચંદનના રસથી વિલેપન કરી દઈએ કે પ્રિય વ્યક્તિ તમને ઘણા વર્ષો પછી મળ્યું હોય અને તમને આલિંગન આપે, તમને ભેટે, તો પણ એ સુખ કાંઈ નથી. એવું ડૂબેલું સુખ જ્ઞાનીઓને જ્ઞાનની અંદર હોય છે. આવું સુખ પાછા કેવા છે? તત્વ પ્રવેદી. તત્વની વાતો કરે, તત્વ સાચું તત્વ બતાવે, તત્વની વાત બતાવે, તત્વને બોલે. આત્મ તત્વ શું છે, જીવ તત્વ શું છે, અજીવ તત્વ શું છે, પુણ્ય તત્વ શું છે, પાપને પણ તત્વ બતાવે કે પાપ પણ તત્વ છે, આશરો પણ તત્વ છે, સંવર પણ તત્વ છે, નિર્જરા તત્વ છે, બંધ તત્વ છે, મોક્ષ તત્વ છે. એક તત્વની વાત કરે. આ તાત્વિક ભૂમિકા એ તત્વ સુધી પહોંચાડે. અને એનાથી પણ આગળ ચિત્ત પ્રહલાદી. ચિત્તનો જે આનંદ હોય પરાકાષ્ઠાનો હોય, ચિત્તની અંદર આનંદ રમતો હોય. કારણ કે જ્ઞાન ભણ્યા પછી શરીર થાકે, ઇન્દ્રિય થાકે, મન ક્યારેય પણ ન થાકે. ટીવી જોવાથી તમે બધી રીતે થાકી જશો, કારણ કે મગજમાં નહીં જાય, કારણ કે પૌદ્ગલિક છે. જ્ઞાન ભણવાથી ક્યારે પણ માથું મગજ નહીં દુખે. જ્ઞાનથી શરીર થાકશે, ઇન્દ્રિય થાકશે, માઇગ્રેન હશે તો કદાચ માથું દુખશે, પણ મગજ તો ક્યારેય નહીં થાય. બહુ મજા આવી આજે. જ્ઞાનની અંદરની ગોષ્ઠી કરવાનો બહુ આનંદ આવ્યો. આ જૈનાના પ્લેટફોર્મ પર આપણે બધા સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ. મારી તો સવાર મસ્ત કરી દીધી. સવારમાં આટલો વહેલો સ્વાધ્યાય કરો, થોડી જાગીને બેસવાના હતા. 5:30 વાગ્યામાં સ્વાધ્યાય ચાલુ કરવાનો, એટલે વહેલા ઉઠીએ, તૈયારી કરીએ, પદાર્થો ધારવાના, તૈયારી કરવાની, કલાકની તૈયારી કરીએ ત્યારે આખા પદાર્થો સેટ થાય. આટલો મજાનો સ્વાધ્યાય કરવાનો યોગ આપ્યો. અવકાર કેટલો સરસ કહેવાય. જૈનાના પ્લેટફોર્મ પર આ કાર્ય થતું હોય, બધા પદાધિકારીઓ, ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ જે પણ લોકો જોડાયા છે, કેવો સરસ ઉપાધ્યાયજી ભગવાન જેવું નાનું પુણ્ય બાંધી લીધું હશે. આમ કલ્પના કરીએ. ઉપાધ્યાયી ભગવાનના 25 ગુણો, 25 સાથ્યા, 25 ફળ, 25 નૈવેદ્ય, 25 પ્રદક્ષિણા, 25 લોગોસનો કૌશલ, ઓમ હ્રીમ નમો ઉવત્સાયાનમની નૌકારવાળી બાંધી માળા, એટલે કે 20 માળા કરવાની, અને બહુ સરસ રીતે પ્રદક્ષિણાપૂર્વક આવી આરાધના કરીને આજનો દિવસ એટલે લીલો વર્ણ, લીલો વર્ણમાં આવે મગ, એટલે પહેલું દ્રવ્ય મગનું વાપરજો. મગનાંબી, મગનો પુડલો હોય, મગના ઢોકળા હોય, પાનેરું હોય, મગમય વાતાવરણ થાય તો કોશિશ કરજો. ઉપાધ્યાયને લીલો વર્ણ હતો. જૈન શાસન લીલુંછમ છે. તમે બધા, આપણે બધા જ લોકો, આપણા વડીલોથી આ જૈન શાસન આપણા સુધી પહોંચ્યું. તે સમયે તે રીતે તે લોકોએ આપણા સુધી પહોંચાડ્યું. હવે એમ કરતા હવે એ આપણી આ ભૂમિકા અહીંયા સુધી પહોંચી કે આપણા સુધી આ શાસન પહોંચ્યું છે. હવે આપણી જવાબદારી છે, આપણી ત્રીજી પેઢી સુધી આ શાસન કેમ આગળ જાય. તે સમયના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવ પ્રમાણે, તે પ્રમાણેની વર્તમાનની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે આ શાસને આગળ વધારવાનું કામ આપણે કરવાનું છે. આચાર્ય આરાધક હોઈ શકે, એને પ્રભાવક શ્રાવકો જ બનાવે, આ ફિક્સ છે. પ્રભાવક શ્રાવકોની ફેસિલિટી થાય. આપણે શ્રાવક છીએ, એટલે એટલા માટે આપણે એના માટે જબરદસ્ત મહેનત કરીને આપણે આ જૈન શાસને આપણી પેઢી દર પેઢીઓને એને અનુરૂપ થઈને આપણે અદ્ભુત રીતે આ શાસન આપશું. એની કટિબદ્ધતા સાથે આપણે આ કરશું. કારણ કે આપણને આનંદ હશે કે મેં સારું સોંપ્યું. આપણી પાસે ખજાનો પડ્યો હોય અને આપણે યોગ્ય જીવોને સોંપીએ તો એ આનંદ આવે. અયોગ્ય જીવને હાથમાં જાય તો ન ગમે, અને કોઈ એની કિંમત જ ન કરે તો આપણને અફસોસ પણ રહી જાય. માટે ખજાનો શું છે, ખજાનો કેવી રીતે આપવો અને કેવી રીતે તે આપણે અર્પણ કરવું, એ ભૂમિકા આની અંદર મૂકી શકાય છે. આગળ વધતા ઉપાધ્યાયજી ભગવંતના બધા ગુણો સાથે 31 તારીખે 9 વાગ્યાના સમયમાં ઓમ હ્રીમ શ્રીમ અરમ નમોનો જાપ આશીષભાઈના માધ્યમથી વિશ્વની અંદર જે ચાલી રહેલી આફત, આપત્તિ, ચિંતા ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ ઘણા બધા દેશોમાં મળેલી છે, મુકાયેલી છે. ભારતને પણ આવશે, એ પણ થોડી ઘણું અંદાજ તો દેખાય છે. અરે જે પણ કાંઈ આવશે સ્વીકાર તો કરવાનો છે. કારણ કે આપણા કર્મથી જ બધું આવે. પ્રકૃતિમાં બધું સીધું ચાલતું હોય તો આપણે બધા લોકો ડરીએ જ નહીં. ક્યારેક આવું આડું તેડું આવે તો આપણો ડર પણ લાગે કે ભાઈ સંભાળીને ચાલવા જેવું છે. સ્વીકાર તો કરવાનો છે, પણ એટલીસ્ટ નાસીપાસ ન થઈ જઈએ, દુઃખમાં દુઃખી ન થઈ જઈએ, ડિપ્રેસ ન થઈ જાય. એના માટે કંઈક અંદરનું સૂક્ષ્મ બળ પેદા થાય. એના માટે ઓમ હ્રીમ શ્રીમ અરમ નમોનો જાપ આપણે સાથે મળીને કરશું. આવા મજાના સ્વાધ્યાયની યત્કેરી ભૂમિકામાં જે
જૈનના પ્લેટફોર્મ પર ઉલ્લાસપૂર્વક જે આ કાર્ય થઈ રહ્યું છે, ત્યારે જ સંસ્થા કાર્ય કરી શકશે કે સંસ્થા પાસે બહુ મોટી સ્ટ્રેન્થ હશે. સંસ્થા પાસે બહુ મોટું બળ હોય ત્યારે સંસ્થા આગળ ચાલે. સંસ્થા વ્યક્તિઓ ચલાવે, સેવા કરનારા વ્યક્તિ ચલાવે, પણ એક શબ્દ વર્ષોથી છે ને બેનરમાં લાગે છે, માંગે છે સાથ, આપે છે સહકાર. એનો મતલબ શું થયો કે તમારો સાથ આપો, અમે તમને સહકાર આપશું. સહકાર એટલે આંબો, સહકારનો એક અર્થ આંબો, આંબો એટલે કેરી. તમે તમને થોડોક સાથ આપો, હું તમને કેરી મીઠા ફળ આપીશ. ચેનલના પ્લેટફોર્મ પર બેઠેલા વ્યક્તિઓ આંબો આપવા 100% તૈયાર છે, પણ એમને આપણો સાથ જોઈએ છે. આપણે બધા ખભે ખભા મિલાવીને એમને તન મન ધનથી સુંદર લાભ આપીએ, જેના કારણે જૈન શાસનની આવી મજાની ભૂમિકાઓ હજુ વધુ ને વધુ ફળીભૂત બને, એના નવા બીજારોપણ થાય, એના નવા પ્રત્યાર્પણ થાય, નવું એવું અનાવરણ થાય, અને નવી દુનિયાથી, નવી ભૂમિકાથી, નવો એક માર્ગના માધ્યમે આપણે સરસ રીતે જૈન શાસનની સેવા કરી શકીએ. એ ભૂમિકા આવતીકાલે સાધુ પદની આરાધના, સાધના કરે તે સાધુ, સહાય કરે તે સાધુ, સ્વાધ્યાય કરે તે સાધુ, એવી ભૂમિકા લઈને સાધુ જીવનની આપણી ભૂમિકાની વાતો આવતીકાલના સાંભળશું. ચાલો અત્યારે આજે એક નાનકડું પચકાન આપું છું. ઉપાધ્યાયજી ભગવાન ભણે ભણાવે સાચવે આ 3 કામ કરે છે. આજે ખરેખર બીજું કંઈ ન કરતા, તમે જે સંઘમાં છો એ સંઘમાં જો પાઠશાળા ચાલતી હોય તો પાઠશાળાના ભણાવનારા ટીચરો, ભલે તમને નામ આવડે કે ના આવડે, જે પણ સંસ્થાના જે પણ વ્યક્તિ પાઠશાળા સંભાળતા હોય, તો તમે બધા લોકો એમને તમારા ઘરે બેઠા નતમસ્તક વંદન કરજો. ફોન કરવાની જરૂર નથી, કોઈ એમને પરેશાન ના કરતા, પણ ઘરે બેઠા બેઠા એમને યાદ કરજો કે તમે અમારા દીકરાઓને, આપણા સ્ત્રી સંઘના દીકરાઓને ભણાવવાનું કામ કર્યું. અને કદાચ તમે ભૂતકાળમાં ઇન્ડિયામાં, ભારતમાં ક્યાંક હશે નાનકડા ગામમાં, કોઈ નાનકડા ટાઉનમાં કોઈ બેન પાસે પણ તમે નવકાર મંત્ર લીધો હોય, કદાચ પાઠશાળાના નાના ટીચર પાસે કંઈક લીધું હોય, યા તો મારસે પાસે તમે જેમને તમને નવકાર સમજાવ્યો, આજે એમને યાદ કરજો. એ ઉપાધ્યાય ભગવંતની આરાધના નાનો નિયમ આપું છું, લેવાનો પ્રયત્ન કરજો. નમ્રતા નવ સિદ્ધાનમ નમો ગોસીરઈ. કોઈ પ્રશ્ન આવ્યો હોય તો ચોક્કસ જણાવજો. બે પ્રશ્ન છે પારસભાઈ. એક તો તફાવત, આપણે પન્યાસજી અને ઉપાધ્યાય વચ્ચે તફાવત શું છે? બહુ સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. પન્યાસ અને ઉપાધ્યાય આમ લગભગ પેરેલલ છે, પણ પન્યાસ પદવી છે ને અને ઉપાધ્યાય પદવીમાં એક મોટો ડિફરન્સ છે. ઉપાધ્યાય ગચ્છની અંદર 1 કે 2 જ હોય, વધારે નહીં. અને ઉપાધ્યાય પદવી આપ્યા પછી આચાર્ય પદવી જો આપવાની હોય તો ઉપાધ્યાય પદવી 1-2 દિવસ માટે આપવામાં આવે. ત્યારે પન્યાસ પદવી એટલા માટે મહત્વની છે કે એને વર્તમાન વિદ્યાની આરાધના મળે છે. મહાનિશ્ચિતના જોગ કરે એટલે પન્યાસ પદવી બની જાય છે, અને પન્યાસ પદવીના થકી એમને વર્તમાન વિદ્યાની આરાધના ચાલુ થાય છે. વર્તમાન વિદ્યાના માધ્યમથી તેઓની પુણ્ય શાસન માટે બહુ જરૂરી પડે છે. માટે વર્તમાન કાળમાં શાસનમાં પુણ્યની અત્યંત જરૂર હોવાથી અને શાસનને આગળ ધપાવવાની બહુ મોટી જવાબદારી હોવાથી પન્યાસ પદવી બહુ ઉત્તમ રીતે આપે છે. એટલે પેલા મુનિ હોય, મુનિમાંથી ગણી બનાવે, ગણીની યોગ્યતા પાસ કરે એટલે પન્યાસ બનાવે. આ પન્યાસ પદવી 20 વર્ષના પર્યાયમાં લગભગ પ્રાય પ્રાપ્ત થાય. પછી બધા સમુદાયનો નિયમ અલગ હોય, પણ વર્તમાન વિદ્યાની આરાધના ચાલુ થાય. એનાથી ઉપર પછી ઉપાધ્યાય પદવી આવે. ઉપાધ્યાયની પોસ્ટ એ ઉપર છે. ઉપાધ્યાય પન્યાસભાઈ ભેગા થાય તો ઉપાધ્યાય મોટા કહેવાય, પન્યાસ નાના કહેવાય. પણ ઉપાધ્યાયજી ન હોય તો પન્યાસ ઉપાધ્યાયની પણ શાખ પૂરી શકે. પણ ભણે ભણાવે સાચવે આ જે લક્ષણ, વિનયન કરવાનું કાર્ય ઉપાધ્યાયનું છે, પન્યાસજીનું નહીં. પન્યાસજી માત્ર ને માત્ર 3 કે 2 શિષ્યના ગુરુ હોય, અથવા 1 શિષ્યના ગુરુ હોય, અને એમને જૈન શાસનની આગળની જવાબદારી સોંપવાનું કાર્ય સોંપી શકાય. મતલબ કે જુદા સંઘમાં આરાધના કરવા જવું, જુદા સંઘમાં જવું, શિષ્ય સાથે જવું, નાનો નાનો સંઘ સંભાળો, સંઘનો અભ્યુદય કરો, શાસન વધારવું, બધાને ધર્મમાં વધારે જોડવા, આ બધા બેઝિક કાર્યો આપવા માટે પન્યાસ પદવી આપવામાં આવે. અને આચાર્ય પદવીને યોગ્ય પણ બનવા માટે પન્યાસથી ડાયરેક્ટ આચાર્ય સુધી પહોંચી શકે. ઉપાધ્યાયજીનું તો કામ મંત્રી સ્વર જેવું છે. ઉપાધ્યાયજીનો વટ એટલે વટ. ઉપાધ્યાયજી જે બોલે એટલે આચાર્યો પણ સ્વીકારવું પડે. સ્વીકારે, પડે નહીં, સ્વીકારે. એટલી ઉપાધ્યાયજી ભગવાનની હથોટી હોય છે. અને ઉપાધ્યાય પદ જલ્દી સહજ બધાને મળતું નથી. બહુ જ્ઞાન ભણ્યો હોય, ઘણું જ્ઞાન પચાવ્યું હોય, અને ઘણી બધી ગચ્છ માટે અને સમુદાય માટે, શાસન માટે વફાદારી જો દેખાતી હોય તો ઉપાધ્યાયજી પદ આપવામાં આવે છે. બીજો પ્રશ્ન. બીજો, અત્યારના સમયમાં ઉપાધ્યાય ભગવંત ઇન્ડિયામાં કોણ છે? હા, ઉપાધ્યાયજી ભગવાન અત્યારે મને 2 ખ્યાલ છે. સાગર સમુદાયની અંદર એક ખ્યાલ છે, નામ એકદમ સ્પષ્ટ યાદ નથી, એ ઉપાધ્યાયજી છે.
અને ભુવનવર્ણ સમુદાયમાં એક ઉપાધ્યાયજી છે. 2 ઉપાધ્યાયજીને હું ઓળખું છું. 2 ઉપાધ્યાય અત્યારે બિરાજિત છે. શિષ્ય પ્રસિદ્ધ પરંપરા નથી, પરંતુ એ લોકોને ઉપાધ્યાય પદવી સમુદાયમાં એક ઉપાધ્યાય હોવા જોઈએ એ આશયથી આપવામાં આવેલી હશે. અને બીજું એમનું પોતાના પાસે જે જ્ઞાનનો ખજાનો હશે એને લઈને આપવામાં આવી હશે એવું હું અનુમાન કરું છું. મારી જય જિનેન્દ્ર, પ્રણામ. મારી પાસે ગઈકાલે એક ક્વેશ્ચન આવેલો હતો, પણ એ બેને ક્વેશ્ચન પૂછવાનું રહી ગયું હતું, તો એમને મને આજે મોકલાયો છે. તો એમનું એ શિકાગોથી છે. એમનું નામ છે રશ્મિબેન શાહ, અને એમને આવી રીતે લખેલું છે: પંડિતજી પ્રણામ. મારો સવાલ છે કે 99 વિશે પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન શ્રી મેઘદર્શન સુરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબ ને મથેણ વંદામી અદ્ભુત એવા જીન શાસનને વંદન વંદન વંદન. પ્રભુ મને જલ્દી મોક્ષ આપો, તે માટે સંયમ જીવન આપો, અને જ્યાં સુધી મોક્ષ ન મળે ત્યાં સુધી દરેક ભાવમાં જીન શાસન આપો. અને ત્યાર પછી 108 વાર નમો તિથ્થસરનો જાપ કરીએ. તો પછી અમારાથી આ રીતે કરાય કે નહીં, કે અમે પછી 99 બાંધીએ છીએ? મારાથી કાંઈ લખવામાં ભૂલ થઈ હોય તો મારા તમને મિચ્છામી દુક્કડમ પાઠવું છું. આવી રીતનો એમનો ક્વેશ્ચન છે. એમનો ક્વેશ્ચન છે, સમજાઈ ગયું. એમને કોઈ બુકના આધારે મેઘદર્શન સુરી મહારાજની કોઈ ભાવનાત્મક બુક જોઈ હશે, અને બુકના માધ્યમથી એમને પોતે એવું વિચાર્યું છે કે મને આ બુકમાં રેફરન્સ મળ્યો હતો કે આ રીતે હું લખું છું કે મને ભવભવમાં સંયમ મળો, અને ભવભવ મને શાસન મળો, અને મને મુક્તિની આરાધના મળો. રેફરન્સ ગ્રંથમાં એટલું છે. આપણી પાસે 2 શાસ્ત્ર પાઠ છે, ભવે ભવે પાસ જીન ચંદ અને ભવે ભવે તુમ્હ ચલનાણમ. આપણે માંગ્યું છે ભવ પાર્ષદ પ્રભુ મને આપનું શાસન મળો. શાસન માંગી શકાય, સંયમ નહીં. જો એ પોતે સંયમનું નિયાનું કરે તો 7મા ગુણ સ્થાનકમાં અટકી જાય. એટલે મને સંયમ મળે એવું નિયાનું ન હોય. મને માત્ર મળજો તો શાસન મળજો, કે શાસનમાં 14 ગુણ સ્થાનક સુધી પહોંચી જવાય. એટલે શાસન માટેની ભાવના વ્યક્ત કરી શકાય, નિયાનું તો કોઈ જ કરી ન શકાય. અને ભાવના અને નિયાનું વચ્ચે પણ ફરક છે. મને મળજો એ ભાવના છે, મને મળવું જ જોઈએ એ નિયાનું છે. મે બી આ 2 વચ્ચેનો ફરક બરાબર સમજવો જરૂરી છે. આનું મને આ જ ફળ મળો આ નિયાનું છે, પણ મને આનું પણ આવું પણ મળી શકે, અથવા તો મને આવું મળે તો સારું. આ નિયાનું નથી, આ ભાવના છે. ભાવના ચાલશે પણ નિયાનું તો નહીં જ. પારસભાઈ, અતુલ બોલું છું. તમે વચ્ચે એક પ્રવચનમાં કીધું ને કે દરરોજ ચક્ર પૂજન કરવું જોઈએ, અને એના પછી કોઈ મંત્રકની આરાધના કરવી જોઈએ. એ કયો મંત્રની તમે આરાધના કરવાની કીધું? સિદ્ધ ચક્રનો મૂળ મંત્ર તમારે લેવાનો. એ સિદ્ધ ચક્રનો મૂળ મંત્ર હોય, એ મૂળ મંત્ર તમારે લેવું પડે. એટલે એ ઓમ રીમ અરહમ નમઃ એ મંત્ર કે બીજો કોઈ? એમાં એવું છે, આમના પરંપરા બધાની અલગ અલગ હોય. મને અલગ મંત્ર મળ્યો હોય, પણ અત્યારે બેઝિકલી અત્યારે વર્તમાન કાળના જીવોને અત્યારના તકલાદી પુણ્યના કાળમાં ઓમ રીમ શ્રીમ અરમ નમોનો જાપ આપવામાં આવે છે. હું અત્યારે બોલું, તમે સ્વીકારી લો તો નહીં ચાલે. તમારે વ્યવસ્થિત વિધિવત ભગવાનની સામે ઉભા રહી સ્વીકૃતિપૂર્વક એ લેજો. ઉતાવળમાં કોઈનું સાંભળીને લઈ લેવાનો આ સાર ન થાય, એ સિદ્ધ ન થાય. એટલે ગુરુ ભગવાનના મુખેથી મળે તો સારી વાત છે. અથવા કોઈ અમારા ત્યાં દૂર દેશાંતરમાં અમારા પાસે લેતા હોય તો લેતી વખતે પણ વ્યક્તિગત 2 હાથ જોડી વ્યવસ્થિત એ મંત્ર લેવો જોઈએ. ઓમ રીમ શ્રીમ અરમ નમઃ, અને પછી જાપ અખંડ રાખવો જોઈએ. બરાબર. અમે લોકો અમે પૂજન એવરી ડે કરીએ છીએ સવારમાં, એટલે મેં કીધું પણ મંત્ર નથી કરતા, તો મંત્રો તમારી પાસે મંત્રનો જાપ કરો. અને અતુલભાઈ, આપણે તો ચોક્કસ કરવો જોઈએ, કારણ કે આપ તો એટલી સરસ જગ્યાએ શાસનની સેવા કરો છો કે આપ જાપ કરો. આપના થકી આ શાસનને ઘણો લાભ થશે. થેન્ક યુ. ખૂબ અનુમોદના છે. જતીનભાઈ, કોઈના ક્વેશ્ચન છે? મને દેખાતા નથી કોઈ ક્વેશ્ચન. ના, નથી. યુટ્યુબમાં બી કોઈ નથી હવે ક્વેશ્ચન. ઓકે, તો જય જિનેન્દ્ર અને પ્રણામ બધાને. જૈના તરફથી બધા સાધર્મિક ભાઈઓ અને બહેનોને આજે અમે આંબેલની ચૈત્ર માસની હોળીના 4થા દિવસના સ્વાધ્યાય માટે પધારવા માટે ખાસ એમના ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કરીએ છીએ. અને બધા તપસ્યા, જેને આંબેલની હોળી કે આંબેલની તપસ્યા ચાલતી હોય તો એ બધાની અમે સાતા પૂછીએ છીએ. આજે આ પવિત્ર પ્રસંગે આપણને પૂજ્ય પારસભાઈ સરે આજના 6થા દિવસનું સ્વાધ્યાય અને આપણો આંબેલની હોળીના 4થા દિવસનું સ્વાધ્યાય જે કરાવી રહ્યા છે ઇન્ડિયામાં, એમણે પોતે બી આપણને કીધું કે સવારના કેટલા
વહેલા ઉઠે છે, કેટલી બધી તૈયારી કરે છે અને આટલું સુંદર સ્વાધ્યાય કરાવે છે, તો તેમની બી અમે અંતરપૂર્વક ખૂબ ખૂબ વંદન કરીએ છીએ અને અનુમોદના કરીએ છીએ. ઉપાધ્યાય પદ એ જૈન ધર્મના અત્યંત શ્રેષ્ઠ અને પૂજનીય સ્થાને છે. ઉપાધ્યાય ભગવાન એ પોતાના જ્ઞાન, તપ અને શાસ્ત્રોના ઊંડા અભ્યાસ દ્વારા સમાજને સાચો માર્ગ દોરી જાય છે. આજે પંડિતજી પારસભાઈએ પોતાના ઊંડા જ્ઞાન અને સરળ સમજણ દ્વારા આ સ્વાધ્યાય ઘણું જ મૂલ્યવાન બનાવી દીધું. તેમની વાણી અને વિચારો આપણને આધ્યાત્મિક પ્રગતિ તરફ પ્રેરણા આપે છે. જૈના તરફથી અમે તમારું પારસભાઈ, પંડિતજી પારસભાઈ સાહેબ, ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. અને કાલે અમે તમારી આ વાણી સાંભળવા માટે બી બધા તૈયાર હોઈશું. સહાય કરે એ સાધુ, સાધુ પદ વિશે આપણે કાલે સાંભળીશું. એ સિવાય આ આપણો જે પ્રોગ્રામ, આ કલ્ચરલ આપણો આજે જૈનાનું સ્વાધ્યાયનો જે ચાલી રહ્યું છે, ચૈત્ર માસની આંબેલની ઓળીના સ્વાધ્યાય, એના સ્પોન્સરો તમે બધા જોઈ શકો છો. રાકેશભાઈ છે, રસિક કલ્પના ગાંધી છે, એક સદગ્રસ્ત મુંબઈ મયામીથી છે, એક સદગ્રસ્ત શિકાગોથી છે, એક સદગ્રસ્ત વર્જિનિયાથી છે, અને બીના પ્રદીપભાઈ શાહ ડલાસ ટેક્સાસથી છે, અને પછી બીજા બી ગઈકાલે દર્શનાબેન અને દિલીપભાઈ શાહ ફ્લોરિડાથી પણ એમને $151 લાભ લીધો છે. અને આપણને ઇવન આપણા જે અખંડ જાપ છે એમાં પણ દર્શનાબેન દિલીપભાઈ શાહે પોતાનું નામ લખાવ્યું છે, જેના $251 નકરો છે. તો એમની ખૂબ ખૂબ બધાની અનુમોદના. અને તમે અમને આવી રીતે આપણા જે સ્વાધ્યાયમાં બી જે લાભ લઈ રહ્યા છે અને જે બી ડોનેશનમાં બી લાભ લઈ રહ્યા છે, બધાની બી ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. તમારો આવી રીતે અમને સપોર્ટ આપતા રહેજો, જેથી આપણે જૈનાના આ પ્લેટફોર્મ પર ઘણા સારા સારા કામ કરી શકીએ. જય જિનેન્દ્ર અને પ્રણામ બધાને. ધીમાંગ, આપણે હવે પંડિતજી તમે અમને માંગલિક સંભળાવશો. મિમિ સબ અજીવે સભ્ય જીવાગમંતુ મે મિત્તિમે સબ ભૂયેષુ વેરમ મજ્જન કેનય શિવમસ્તુ સર્વ જગત પરૈત નિરતા ભવન્તુ ભૂતગના દોષા પ્રયાન્તુ નાશમ સર્વત્ર સુખી ભવતુ લોક. ચતારી મંગલમ અર્યંતા મંગલમ સિદ્ધા મંગલમ સાહુ મંગલમ કેવલી પન્નતો ધમ્મ મંગલમ. ચતારી લોકોત્તમા અર્યંતા લોકોત્તમા સિદ્ધા લોકોત્તમા સાહુ લોકોત્તમા કેવલી પન્નતો ધમ્મ લોકોત્તમો. ચતારી શરણમ પવચામિ અર્યંતે શરણમ પવચામિ સિદ્ધે શરણમ પવચામિ સાહુ શરણમ કેવલી પન્નતમ ધમ્મમ શરણમ પવચામિ. પાનાય વાય મલિયમ ચોરિકમ મેવનુદયનમ ઉચ્ચમ કોહમ માનમ માયલોમ પિજ્જમ તાદુષમ કલમ અબક્કાનમ પિસુનમ રયરે સમાવતમ પરપરિવાય માય સંબિચ્છત સલમ ચ ઓસિરુષેમાય મુખમક સંસક વિકપોયમ દુઃખય નિબંધનાય અટ્ટારસ પાવટાણાયમ એગોમ નત્તિમે કવિનામન સકસયમ સપ્પાનમ નુસાસઈ એગોમે સાસોપાન આનંદ સંતો સેમાય સેસામે બૈરવા સભે સંજોગ લક્ષણા સંજોગ મૂલા જીવેન પત્તા દુઃખ પરંપરા તમા સંજોગ સંબંધમ સબ્બમ દિવ્યેન ભૂસિર્યમ અરિયંતો મહાદેવો ચાવચ્યમ સુસાવન ગૃણો જેન પન્નતમ તત્તમ યસમત્તમ ગય્યમ કમિય કમાવ્યમય કમ સબ જીવનિકાય સિદ્ધ સાકાલોય નમુજ વૈરણ ભાવ સવે જીવા કમવસ 14 રાજ ભવંત તેમે સવ કમાવ્યા મુચ્ચ વિધેય કમંત ચમચમણેન બદ્ધમ ચમચમાયન ભાષ્યમ પાવમ ચમચમ કાયન કયમ ઇચ્છામિ દુક્કડમ તસ્સ ઇચ્છામિ દુક્કડમ તસ્સ. બોલો શ્રીઆદિશ્વર ભગવાન કી જય. પ્રણામ સાતામાં. સાતામાં રહેજો ગુરુજી, તમે બી સાતામાં રહેજો. જય જિનેન્દ્ર, પ્રણામ.